بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما شاء الله تكبير. Respected Muslim Karam and brothers and sisters, just I'm making an announcement. Some brother and sister will have certificate today. So I am mentioning your name today. So if you think that I missed anyone's name, so please contact me before I give certificate. That's why I'm mentioning your name first. Haji Muhammad Akram Ali. You don't need to come, just listen. If anyone is missed, please contact me. Azizur Rahman, Haji Muhammad Zobanullah, Muhammad Abdul Razak, Shaheen Ahmed, Sami Akhtar, Ashraf Ahmed, Mrs. Roiful Begum, Abdul Razak Iqbal, Swab Reza, Sayyid Ruhel Alam, Malik Abdul Faisal, Sayyid Abdul Alim, Umar Farooq, Sharif Ahmed, Muhammad Muhibuddin, Shabrin Akhtar, Anisur Rahman, Shaukat Ali Stone Road, Muhammad Muhsin Farhan, Farzad Raza Khan, Zahidur Rahman, Rashid Mufti, Umar Farooq Khan, Muhammad Kamruz Zaman, Muhammad Zahid Iqbal, Alhaj Qari Moinuddin Ahmad, Bablu Mia, Muhammad Al-Kubibi, Humayun Kabir, দুইজন হুমায়ুন কবির, উনি হচ্ছেন সিলেটের। এরপরে কপিল উদ্দিন, এরপরে ফখর উদ্দিন,
আলহাজ মোহাম্মদ গুলাব মিয়া, সাইদুর রহমান, একটা নাম আসে নাই, অ্যাড্রেস এসেছে, সরি ওনার নাম হচ্ছে সরবুলন খান, নাম একটু অন্য জায়গায় বসে, ঠিক আছে, ওনার মিস্টার সরবুলন খান, নাজমা বেগম, দেলওয়ার হোসেন, হারুন জেওয়া, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, উনি হচ্ছেন কিশোরগঞ্জের। এরপরে হাফিজ মোহাম্মদ আব্দুল সুবহান, জামাল হুসাইন। এই নামগুলো আমি এখানে মেনশন করেছি। এর পরেও যদি কোনো ভাই মনে করেন যে আপনি লাইফ মেম্বার ছিলেন এবং ফুল পেমেন্ট দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আপনার নাম আসে নাই, তাহলে মেহরবানি করে আমরা সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। I have mentioned some name. If anyone thinks that your name is missed, please contact me before we provide certificate. Jazakumullah khair. Just quickly, as you know, this was Mahfil is organized by Jamia Darul Ihsan Sunasa Jokigons and hosted by Hafiz Maulana Enamul Haq Sahib Apna Janen Jini. He has been principal for Jamia Muhammadiyah Harikati Madrasa for 5 years. Then he moved on to this project. Very briefly, before I go to the speaker, just try to be familiar with this institution. So this place is known as Sonasa in Jokigons Pৌরসভা, I believe, and that's in Jokigons Upazila district, Sylhet. So 70 decimal land was acquired for this institution, which actually started in 2021, and that was temporary institutions again in Jokigons, Alumni, then another place. So now it has permanent place. That place, as I said, 70 decimal, and there are 3 buildings now in this project. Number 1, that for the Hufaz, the Hifz, those who practices Hifz, they have a tin-shaped building being erected. You'll see in the documentary in a few moments, inshallah. Then also you have 3-story building founded. The first story already is about to be finished. 70% of the work has been completed. Another 30% will be finished in 3 months. That was expected. So it was designed to be an institution competing the state education as well as the madrasa education, amalgam of both. So Ustad Enamul Haq Sahib, he took a vision, a challenge to educate the local students from Hifz to the Alim. Hundreds of students study there. To quickly give results. In just from the first year of the inception of this institution, they achieved a brilliant result, and in fact they made record. From this institution, which is Jamia Darul Ihsan Madrasa, they came first, second, and third, not only regionally in Sylhet, from the board of Befaqul Madaris Arabiya Bangladesh, that is the board name, came first, second, and third in Bangladesh. In 2024, which is this year, from the Hifz board, under the same board, in fact, Sanaullah, one of the students, Muhammad Sanaullah, he became second in entire Bangladesh. Subhanallah bihamdi. Allahu Akbar. Finally, out of 17 students took part in the board, 7 students out of them, 15 has achieved, is called Mumtaz, A+. Out of 17 of them passed, that means 100% success
from the institution. So you can imagine that how much progress has already been made. Now rest will remain those brothers and sisters became the permanent members of the institution, and that will be inshallah presented to you. So without further ado, as I mentioned before, one of our honorable guests and the speaker after Alhamdulillah, Mr. Saifuddin Khalid, I would like to call upon him to speak for us, encourage us by his presence, as well as words that we can move forward for this initiative. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. This is an absolute honor and privilege for me to be here. I would like to extend my heartfelt gratitude on behalf of myself, my family, and on behalf of London Borough of Tower Hamlets to the organizers who put together this fantastic Waz Mahfil Islamic lecture. Distinguished guests have already spoken. I am with my people of my motherland, my birthplace, Zokiganj. I feel proud and privileged to be here and to be part of this journey. As a Muslim, as a human being, the message, mission, and the vision illustrated by Allah subhanahu wa ta'ala is as follows. Kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. In Bengali it is, তোমরাই হচ্ছে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখবে. It's another mission, and the vision and the responsibility has been illustrated by Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. তার কথার চেয়ে আর উত্তম কার কথা হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে আর বলে যে আমি মুসলমান. সো আজকের এই মুরব্বিয়ানে কেরাম যারা উপস্থিত হয়েছেন, ডিস্টিংগুইশ গেস্টস এবং আমার জন্মমাটির মায়ার ভাইয়েরা, আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি. আমরা এমন একটা সময়ে অতিক্রান্ত করছি যেখানে মনুষ্যত্বের বড়ই অভাব. With the development of artificial intelligence, robotics, deep learning, machine learning, the development of technology is become a new phenomena. আমাদের সমাজনীতি, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের রাজনীতি, আমাদের চলাফেরার প্রত্যেকটা বিষয় এখন মেশিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে. একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মার্টিন স্কুল অফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তারা একটা রিসার্চ করে দেখেছে যে বাই 2030 এই পৃথিবীর 30% জব নতুন করে আসবে, যেটা এখন পর্যন্ত আমরা কিছুই জানি না. উই ডু নট নো হোয়াট দোজ jobs would be, what those professions would be, what those employments would be. So আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ইভেন ওয়েস্টার্ন শিক্ষা ব্যবস্থা এখন ওই জবগুলোর জন্য প্রিপেয়ার্ড না. কি জব যে হবে বাই 2030 বিকজ অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমরা এখনো জানি না. যার কারণে there will be a battle between the machines and the humans, এবং মেশিন এবং হিউম্যানের এই ব্যাটলের মধ্যে আমরা মানুষরা জিততে হলে ওই আল্লাহর ওই কোরআনের আয়াত কুনতুম খায়রা উম্মতি উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার. তোমরাই হচ্ছে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে. আর এই মিশন এবং ভিশনকে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য
যে কাজটা, সেটা হচ্ছে এডুকেশন। এডুকেশনের সাথে, মডার্ন এডুকেশনের সাথে, ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে, টেকনোলজির সাথে এথিক্যাল এডুকেশন, নৈতিক শিক্ষাটা বড়ই দরকার। এবং এই নৈতিক শিক্ষাকে মানুষের মধ্যে, আমাদের জন্মমাটির ছেলে মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাফিজ এনাম ভাই যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই উদ্যোগের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত এবং আমি উনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আসলে নৈতিক শিক্ষার অভাবের একটা বাস্তব উদাহরণ আপনাদেরকে বলি। ইদানিং হয়তো আপনারা পত্রপত্রিকায় দেখেছেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একজন ভাইকে, তোফাজ্জল নামক একজন ভাইকে শুধুমাত্র একটা ফোন চুরি করার অভিযোগে তাকে হত্যা করা হয়েছে নৈতিক শিক্ষার অভাবের কারণে। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়, ওখানকার ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি নৈতিকতা সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। বুয়েটের আবরারের কথা আপনাদের মনে আছে। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন ছাত্র আরেকজন ছাত্রের জীবন নিয়ে নিচ্ছে। এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের টেকনোলজিক্যাল জ্ঞান আছে, তাদের মডার্ন জ্ঞান আছে, তাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জ্ঞান আছে, কিন্তু নৈতিক শিক্ষার বড়ই অভাব। আর এই কারণেই এই সমস্ত অনাচার, অবিচার এবং নির্যাতন হচ্ছে। আমরা এগুলো থেকে উত্তরণের জন্য আমি মনে করি যে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদেরকে বাড়াতে হবে, ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আমরা জড়িত হতে হবে, ওই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় হাফিজ এনাম ভাই যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই উদ্যোগের সাথে আমি সহমত ব্যক্ত করছি। আমি নিজে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা সহযোগিতার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এবং আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, এই ধরনের নৈতিক শিক্ষা, দিস ইজ অ্যান ইউনিক এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, যেখানে নৈতিক শিক্ষা, ইসলামিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাকে উনি কাস্টমাইজ করে দিয়েছেন, এখানে মিশিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের শিক্ষায় এইটাই হচ্ছে মানুষের সফট স্কিলস, ইন্টিগ্রিটি, অনেস্টি, মায়া মমতা, কাইন্ডনেস, এগুলোই হবে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মেশিনস অ্যান্ড দ্য হিউম্যান। এবং ইসলামী সেই শিক্ষার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করে। আমি আরেকটা কথা বলি, মুরব্বীদেরকে সুযোগ দিয়ে দেব। আরেকটা হচ্ছে, এই দেশে আমরা যেহেতু চলে এসেছি, এই দেশের মাটিতে আমরা আমাদের বাচ্চারা জন্ম নিয়েছে, এই দেশে দিস ইজ দ্য বার্থ প্লেস অফ মাই চিলড্রেন, দিস ইজ দ্য বার্থ প্লেস would be for my grandchildren, your daughters. So this is our country as well. We need to start thinking we are European Muslims. We need to start thinking we are British citizens, we are British Muslims. And for these reasons, you need to now take the decision that our children, ourselves, we need to get involved into the democratic decision-making process. We need to get involved into politics. I am inviting you to become the councillors. I'm inviting your children to become the members of parliament. I'm inviting you to become the members of House of Lords. If we don't, we will be demonstrating in millions, but somebody else will take decision. From now on, we need to take our own decisions, and for these reasons, শুধুমাত্র লুৎফুর রহমান, সাদিক খান শুধুমাত্র পার্লামেন্টে, টাওয়ার হামলেটসে, কাউন্সিলে এবং লন্ডন মেয়র হইলে হবে না। আপনাদের বাচ্চারা, আমাদের বাচ্চারা ডিসিশন মেকিং প্রসেসে এগিয়ে আসতে হবে। দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি, দিস ইজ আওয়ার সোসাইটি। We need to be involved into the democratic decision making process so that we make our own decisions, our children can make our own decisions, so that we don't have to suffer like other people are suffering elsewhere in the world 10 years down the line, 20 years down the line, 100 years down the line. Inshallah, I invite you to become involved into the democratic process. Thank you for inviting me, and I wish you all best of luck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আমরা নিয়ে গর্বিত। আজকে এই যে মাদ্রাসা যে জায়গায় আছে, এই মাদ্রাসা থেকে উনার বাড়ি 1 মাইল 1.5 মাইলের ভিতরে। আমরা গর্বিত, এই গর্বিত শুকরিয়া এই মাদ্রাসা। উনার বাড়িও 12টা ইউনিয়নে, আমিও 12টা ইউনিয়নের। আমি শুকরিয়া তার একটা তকবির দেওয়ার জন্য, আমরা যে এইরকম একজন মানুষ পেয়েছি, আমরা সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জনাব সাইফুদ্দিন খালেদ, যিনি টাওয়ার হামলেটসের
নবনির্বাচিত স্পিকার, এবং শুধু আমাদের জকিগঞ্জ না, গোটা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উনি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে যে কাজ করতেছেন, আমরা জামিয়া দারুল ইহসানের পক্ষ থেকে, আজকের এই মাহফিলের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আজকে উনি যে এসেছেন এবং আমাদেরকে বলেছেন যে ওনাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আমাদের জামিয়া দারুল ইহসানের পাশে থাকবেন, সেটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়, আনন্দের বিষয়। শুধু পাশে থাকা না, আমি চাই উনি লিডিং পজিশনে এসে জামিয়া দারুল ইহসানকে বিশ্বমানে নিয়ে যাবেন, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ভাইরা, dear brothers and sisters, inshallah documentary will be screening right now, so I'm requesting everyone to stay here. Even you will be happy to hear that our chief speaker, he is here also. If I have enough time, inshallah he will deliver his speech also. আমাদের আজকের প্রধান আলোচক মুফতি শাহিদুর রহমান মাহমুদাবাদী, যিনি 5:30টায় আসার কথা ছিল, উনি সময়মতো আসতে পারেন নাই। আপনারা যদি ধৈর্য সহকারে থাকেন, ডকুমেন্টারি দেখানোর পরে অনেক সুন্দর বয়ান, অনেক আকর্ষণীয় বয়ান, যদি সুযোগ হয় ইনশাআল্লাহ ওনার বয়ানও আমরা শুনবো, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। এখন আপনাদের সামনে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ডকুমেন্টারি দেখানো হবে, বাইরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা রেডি হলে বলবেন। পিছনে যারা দর্শক আমরা এখানে চলে আসি, চ্যাপ্টার এমনি মুখ করেছি না, নিশ্চিত না অনুতে হোক বাজে আমার আওয়াজ খাবি চ্যাপ্টারে মুখ করিয়া ঠিক আছে। একটা করে দিলাম আগে সব রেডি হলে করবে ইনশাআল্লাহ। স্টার্ট করে দিচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। জামিয়া দারুল ইহসান সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলাধীন ৭ নং বারোটাকুড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত বাস স্টেশনের পাশে সিলেট জকিগঞ্জ সড়কের একেবারে সর্বনিকটে অবস্থিত। একদল আল্লাহভীরু, সৎ, দক্ষ, মেধাবী ও প্রতিভাবান আলেম এবং হাফিজে কোরআন সৃষ্টির লক্ষ্যে 2021 সালে 1 ফেব্রুয়ারি যুগোপযোগী দিনী ও সাধারণ সমন্বয়ে অত্যাধুনিক শিক্ষা কারিকুলামে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের বহুল পরিচিত আলেম, যুক্তরাজ্য প্রবাসী হাফেজ মাওলানা এনামুল হক সাহেব একদল বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে সোনাচাঁদ এলাকায় তিনি জামিয়া দারুল ইহসানের স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে তুলেছেন। অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ আলেমদের হাফেজ মাওলানা এনামুল হক সাহেব ইতিপূর্বে সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার শতবর্ষী দিনী বিদ্যাপীঠ জামিয়া মোহাম্মদিয়া হাড়িকান্দির প্রিন্সিপাল হিসেবে দীর্ঘ 5 বছর সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে। অত্যন্ত কর্মতৎপর এই আলেম নিজের স্বপ্নের মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে জামিয়া দারুল ইহসান প্রথমে জকিগঞ্জ পৌরসভার আলমনগরে এবং পরে জকিগঞ্জ পৌর এলাকার গন্ধদত্ত গ্রামে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে শুরু করে। একেবারে অল্প সময় অস্থায়ী ক্যাম্পাসে চালু হওয়া জামিয়া দারুল ইহসান তখন বিপুল সংখ্যক ইলমে দ্বীন পিপাসু শিক্ষার্থীর সমাগম ঘটে। অধিক ছাত্র ভর্তির ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ও থাকা খাওয়ার পর্যাপ্ত সুন্দর পরিবেশ দেয়া না গেলেও অনেকটা গোছালো ভাবে পড়ালেখা করে ঈশ্বরীয় ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয় জামিয়া দারুল ইহসান। বছর শেষে বিভিন্ন ফাইনাল পরীক্ষায় জামিয়া দারুল ইহসান সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে সর্বমহলের নজর কাড়ে। বেফাকুল মাদ্রাসা আরবিয়া বাংলাদেশের হিফজুল কোরআন শাখার কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় জামিয়ার ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে বোর্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তোলে, যার ফলে সর্বত্র আলোচনায় চলে আসে একেবারে নতুন ভাবে চালু হওয়া এই প্রতিষ্ঠানটি। 2024 সালে বেফাকুল মাদ্রাসা আরবিয়া বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষায় জামিয়া দারুল ইহসানের ছাত্র মোহাম্মদ সানাউল্লাহ গোটা বাংলাদেশের মধ্যে
মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। এছাড়াও হিফজুল কোরআন বোর্ডে জামিয়া থেকে আরো 17 জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে 15 জন মুমতাজ অর্থাৎ A+ লাভ করার সহ শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জন করে। নতুন একটি প্রতিষ্ঠান একের পর এক এমন সারা জাগানো ফলাফল অর্জন করায় দেশব্যাপী আলোক সৃষ্টির মাধ্যমে দাতাগণ ও শুভাকাঙ্ক্ষী মহলে ব্যাপক আশার আলো জ্বালিয়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের অকল্পনীয় ফলাফল এবং ব্যাপক ছাত্রের উপস্থিতিতে জামিয়ার অস্থায়ী ক্যাম্পাসের বিল্ডিং এ ছাত্রদের স্থান সংকুলান না হয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি ক্যাম্পাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমন একটি কঠিন সময় রব্বে কারিমের অফুরন্ত রহমতে 2023 সালে জকিগঞ্জ উপজেলার সোনাসার এলাকায় সিলেট জকিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে নিজেদের চাহিদা মতো 70 শতক জায়গায় জামিয়ার স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের সুব্যবস্থা হয়ে যায়। ফলে জামিয়া দারুল ইহসান পূর্ণরূপে আলোর মুখ দেখতে শুরু করে, আর এতে পুরো জকিগঞ্জবাসীর মধ্যে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ, জামিয়া দারুল ইহসানের প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর হাফেজ মাওলানা এনামুল হক সাহেব জামিয়ার স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য জায়গা প্রাপ্তির পর থেকে জকিগঞ্জবাসী সেই কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণে বিদ্যুৎ গতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 2023 সালের ডিসেম্বরে স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য প্রাপ্ত জায়গাটি ধানের মাঠ থাকলেও 2024 সালের শুরুতে জামিয়ার পুরো জায়গার 2/3 9 ফুট উঁচু করে মাটির ভরাটের পাশাপাশি জামিয়ার রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। 2024 সালের মার্চ মাসে জামিয়া ছাত্রদের ওযু ও গোসলের জন্য মধ্যম আকারের একটি পুকুর খনন করা হয় এবং পুকুরের উভয় পাশে নারিকেল গাছ সহ বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ লাগিয়ে সৌন্দর্য বর্ধিত করা হয়। টয়লেটের ময়লার জন্য বিশাল একটি রিজার্ভ ট্যাঙ্কি বানানো হয়। এর শাখার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রায় 1/2 ফুট লম্বা টিন শেডের একটি পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়, যেখানে বর্তমানে এর শাখার কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে জামিয়া আলিয়া বিভাগ চালু ও আবাসিক ছাত্রদের থাকার জন্য 3 তলা বিশিষ্ট ভবনের প্রথম তলার কাজ ইতিমধ্যে 70% সম্পন্ন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পাকের সাহায্য ও সকলের দোয়া ও সহযোগিতা থাকলে প্রথম তলার অবশিষ্ট 30% কাজ আগামী 3 মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে ইনশাআল্লাহ। জানা যায় জামিয়া দারুল ইহসানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল হাফিজ মাওলানা এনামুল হক সাহেব জামিয়াকে নিয়ে ভিন্ন দর্শন ও চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি মনে করেন বর্তমান সময়ে প্রয়োজন যে প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা সহ কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পর একজন ছাত্র চাইলে যে কোনো মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে অথবা সে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তার মতে সময়ের দাবি ছিল যুগোপযোগী সিলেবাসের আলোকে একটি জামিয়া প্রতিষ্ঠা করা, আর সেই লক্ষ্যে জামিয়া দারুল ইহসান এগিয়ে যাচ্ছে। জামিয়া দারুল ইহসানের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হাফিজ মাওলানা এনামুল হক সাহেব দেশ ও বিদেশে অবস্থানরত সকলের উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান একক কারো প্রচেষ্টায় সফলতার শেষ প্রান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন আল্লাহর মদদ এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা থেকে সকল বাধা বিপত্তি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে জামিয়া দারুল ইহসান সিলেট তথা গোটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অনন্য কিছু দিতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি আল্লাহ পাকের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে বলেন, জামিয়া দারুল ইহসান পরিকল্পিতভাবে দ্বীনি শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারলে আমাদের সকলের জন্য নাজাতের উসিলা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা যে ডকুমেন্টারি দেখছেন অবশ্যই সবার ভালো লাগছে, কিন্তু তাকবীরের মাধ্যমে একদম সফলে পৌঁছতে হবে। আবার আল্লাহ করার জন্য অনুরোধ করছি এবং চেয়ার স্টেজের দিকে মোটামুটি আমরা দুঃখিত। আসলে এখানে যে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, প্রজেক্টরের স্ক্রিনটা একটু গোলা,
অন্যান্য সাইটে যারা দেখছেন, উপরে যারা দেখছেন বা অন্য রুমে যারা দেখছেন, তারা বলছেন অনেক সুন্দর সেখানে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে একটু ভুল ছিল। তো যাই হোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে লক্ষ কোটি শুকর, যিনি অত্যন্ত স্বল্প সময়ে আমাদেরকে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করার মতো পজিশনে নিয়ে গেছেন। এজন্য রব্বে করিমের দরবারে লক্ষ কোটি শুকর আদায় করছি। সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি এখন আপনাদের সামনে একজন করে আহ্বান করব যে সমস্ত ভাইরা আমাদের এই প্রজেক্টের লাইফ মেম্বার হয়েছেন। তার আগেও আমি আহ্বান করব যারা পূর্ণ একটা রুম দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। First of all, I will call some brother and sister, those who donated complete one room by donating 3,500. And secondly, I will call some brother and sister, those who donated 1,000 pounds to become a life member of this project. So first of all, I will call Mr. আকরাম আলী। মিস্টার আকরাম আলী, আকরাম আলী সাহেব একটু সামনে, অত দূরে বলে তো হইতো না। আকরাম আলী সাহেব বেশি পিছনে, অসুস্থ মানুষ, মারাত্মক অসুস্থ মানুষ, তাই আপু ইনশাল্লাহ আইতে আইতে আমরা সেকেন্ড বাইরে ডাকি। কেউ নেই বানা, ইনশাল্লাহ ভেরি ইন্টারেস্টিং কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনার সাথে আমরা শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। আফটার আই কল এভরিওয়ান, you can see some very interesting things, inshallah, I will provide in front of you. So all brothers and sisters are requested to participate. So Mr. Akram Ali is coming, and while he is coming, I'm calling the second person, Mr. Azizur Rahman, owner of Spice House. He also donated one complete room. Is he there? Mr. Azizur Rahman, so he is, I think he was traveling in maybe Morocco, and he told me he will come, but I don't know, maybe there is a flight issue or something, that's why he couldn't, but he told me he will attend. Inshallah, Mr. Akram Ali is coming, and he will receive for the first position who donated a complete room in this madrasa. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this donation and grant complete support and help for him. Everyone say amen. ইনশাল্লাহ উনি চলে আসেন হুইল চেয়ারে বসা। ওনাকে আমরা ওনাকে একটু সবাই দেখি। উনি ফার্স্ট পারসন যিনি আমার এই প্রজেক্ট শোনার সাথে সাথে বলছেন যে আমি লাইফ মেম্বার হব। তো আলহামদুলিল্লাহ লাইফ মেম্বার হওয়ার মাঝামাঝি উনি বলছেন যে আমি একটা রুম দিব। আল্লাহ যেন ওনাকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মানিত করেন, সকলে বলি আমিন। ওনাকে স্পিকার সাহেব ওনাকে আমার মনে হয় আমরা সামনে যারা আসেন, আমরা বুজুর্গ হল, আমরা আব্দুর রহমান সাহেব হুজুর, আমরা সাদিকুর রহমান ভাই, এরপরে সামনে আমরা ডক্টর সোহেব সাহেব, আপনারা যদি সামনে যান কি প্রত্যেকের সার্টিফিকেটটা দিতে সুন্দর হইব, পরবর্তী ডকুমেন্টারি লাগবে সুন্দর হইব। ওনারা আইতে অনুযায়ী ওনা আইলে সকলের দেখবে। আর কিটা হয় ওনা সুন্দর হইব না জি দেখো। আর এরপরে একটা কাজ করবো, আপনারা সামনে যারা আছেন একটু পিছনে যান, একটু পিছনে যান। পাকিস্তানে আচ্ছা ঠিক আছে। এরপরে those are getting certificate, I'm requesting everyone to stay here. যারা পাবেন আপনারা এখানে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। এরপরে হচ্ছে হাজী মোহাম্মদ জবানুল্লাহ। হাজী মোহাম্মদ জবানুল্লাহ হচ্ছে ওনারই পিতা, ওনার পিতার নামে উনি লাইফ মেম্বার দিচ্ছেন। তো ওনার পিতার পক্ষ থেকে ওরা ছেলে গ্রহণ করতেছেন। এরপরে হচ্ছে জনাব আব্দুর রাজ্জাক, আমাদের মৌলভীবাজারের আব্দুর রাজ্জাক সাহেব, উনি আসছেননি, ওনারও আজ থেকে হঠাৎ করে ফ্যামিলিতে একটা প্রবলেম হয়েছে, উনি হয়তো আসেননি, আপনারা এটা দেখেন। এরপরে হচ্ছেন শাহিন আহমেদ, আমাদের জকিগঞ্জের শাহিন আহমেদ ভাই, আপনি আসেন, একটু দূর থাকলে হবে না, সবাই কাছাকাছি আসেন। কিন্তু শাহিন আহমেদ এবং ওনার ওয়াইফ দুইজনের দুইটা লাইফ মেম্বারশিপ নিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি পে করে ফেলছেন। এরপরে হচ্ছে আশরাফ আহমেদ। আশরাফ আহমেদ ভাই উনি তো আমাদের এখানে ভলান্টিয়ার হিসেবে আসেন, সাহায্য করতেছেন, চলে আসেন। শাহিন ভাই, শাহিন ভাই ওনাকে দুইটা সার্টিফিকেট দেন, ওয়াইফের জন্য একটা, ওনার জন্য একটা। আশরাফ আহমেদ ব্রাদার, আশরাফ আহমেদ, আপনারা সবাই এখানে থাকবেন কিন্তু। আশরাফ আহমেদ। এরপরে রয়ফুল বেগম, ওনার পক্ষ থেকে একজন রিসিভ করেন, উনি তো আসতে পারবেন না, ওনার পক্ষ থেকে শাহিন ভাই আসেননি, আপনারা খুব কুইক সামনে আগে নাম বলছি তোমরা আপনারা জি। এরপরে আব্দুর রাজ্জাক ইকবাল, জনাব আব্দুর রাজ্জাক ইকবাল, উনি হচ্ছে আমাদের মাদ্রাসার সভাপতি, আলহামদুলিল্লাহ। ইন্ডিভিজুয়ালি সবার ফটো পাঠানো পরে একলগে আমার সময় হয়েছিল কিন্তু শাহিন ভাই সময় কমে গেছে, আপনি ফটো সময় উঠবো বাড়ি একসাথে উঠবো জি। জনাব সরওয়ার রেজা, জনাব সরওয়ার রেজা সাহেব আছেন, আপনারা সবাই ওই দুই সেকেন্ড দাঁড়ান।
সবার ইনশাআল্লাহ একসাথে বসবে। জনাব সরওয়ার রেজা, জনাব সাইদ রুহেল আলম, সাইদ রুহেল আলম, সাইদ রুহুল আলম, মালিক আব্দুল ফয়সল, মালিক আব্দুল ফয়সল, সাইদ আব্দুল আলিম, উমর ফারুক, এরপরে শরীফ আহমেদ, শরীফ আহমেদ, আমি আরেকজন শরীফ আহমেদ আছেন, উনি হচ্ছে 124 স্নোজ হিল রোড। এরপরে মোহাম্মদ মুহিবুদ্দিন, মোহাম্মদ মুহিবুদ্দিন ফয়সল ভাই, মোহাম্মদ মুহিবুদ্দিন, উনি চলে আসছেন, মোহাম্মদ মুহিবুদ্দিন ফয়সল। এরপরে শারমিন আক্তার, শারমিন আক্তার, শারমিন আক্তার, ওনার পক্ষ থেকে ওনার আব্বা নিচ্ছেন মোহাম্মদ মুহিবুদ্দিন, মোহাম্মদ মুহিবুদ্দিন। আপনারা সবাই কিন্তু এই দুই সাইডে থাকবেন, আপনারা যারা আছেন একটু পিছনে যান, পিছনে যান, এখানে সবাইকে দাঁড়িয়ে রাখতে দেন, সুযোগ দেন। মুহিবুদ্দিন, মৌলানা আনিসুর রহমান, মৌলানা আনিসুর রহমান সাহেব আছেন। শওকত আলী, জনাব শওকত আলী স্টোন রোড আগে ছিলেন, এখন নতুন। মোহাম্মদ মুহসিন ফারহান, ব্রাদার মুহসিন ফারহান, আর ইউ হিয়ার? ব্রাদার মুহসিন ফারহান, শওকত আলী, ও শওকত আলী আসতেছেন, ও শওকত আলী, আইকো কুইক কো, ফারজাদ রাজা খান, মিস্টার ফারজাদ রাজা খান, আর ইউ হিয়ার? মুহসিন ফারহান, রুহেল আলম একটা সার্টিফিকেট তার আব্বা এই ধরনের জন্য তারা দিয়েছেন। জাহিদুর রহমান, ব্রাদার জাহিদুর রহমান, 8 এসএক্স রোড। জাহিদুর রহমান, রাশেদ মুফতি, রাশেদ মুফতি ব্রাদার কাম হিয়ার। উমর ফারুক খান, উমর ফারুক খান, ব্রাদার উমর ফারুক খান। মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, রাশেদ মুফতি, উনি রাশেদ মুফতি। এরপরে জাহেদ ইকবাল, জাহেদ ইকবাল এই শুনবি, এটা রাখো কেটে। আলহাজ কারি মঈনুদ্দিন সাহেব, কারি সাহেব, ও বাবলু মিয়া, বাবলু মিয়া। আপনারা অডিয়েন্স যদি একটু দাঁড়াই বেদবি মাফ করবার, আপনারা সবাই দিরা লাগবে। আলকু বিবি, আলকু বিবি, আলকু বিবি, উনি ওনার পক্ষ থেকে কেউ নিবেন ইনশাল্লাহ। হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন কবির উনি হচ্ছেন সিলেটের, হুমায়ুন কবির উনি হচ্ছেন সিলেটের, হুমায়ুন কবির একজন ভাই। হুমায়ুন কবির আপনি নেই? জি জি, আইবা আইবা। এরপরে হচ্ছে কপিল উদ্দিন, কপিল উদ্দিন, ও কপিল, কপিল উদ্দিন। একটু না সবাই দিলেও, কারণ সবাই একলগে দেওয়া করবো ইনশাল্লাহ, সময় যেহেতু কম। ওনার নাম, আপনার নামটা কবি? হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন কবির, ও হুমায়ুন কবির। এরপরে ফখরুদ্দিন সাহেব, ফখরুদ্দিন সাহেব, ফখরুদ্দিন, আলহাজ মোহাম্মদ গুলাব মিয়া, গুলাব মিয়া আসেন নাই, উনি ফখরুদ্দিন সাহেব। সাইদুর রহমান, সাইদুর রহমান, সাইদুর রহমান, সরবুলন খান, মিস্টার সরবুলন খান, আর হিয়া মিস্টার সরবুলন খান। নাজমা বেগম, আসলে ওনার আমার পক্ষ থেকে উনি দিচ্ছেন। আসেন আপনি ওইদিকে আছেন, ওইদিকে আছেন। দেলওয়ার হোসেন, দেলওয়ার হোসেন, হারুন জওয়া, হারুন জওয়া, উনি আছেন কাম করে। দেলওয়ার হোসেন, উনি দেলওয়ার হোসেন। মিস্টার হারুন জওয়া, হারুন জওয়া, মিস্টার সাইফুল ইসলাম, মিস্টার সাইফুল ইসলাম। হুমায়ুন কবির, উনি অনেক ত্যাগ করেন আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য, আলহামদুলিল্লাহ। হাবিব মোহাম্মদ আব্দুল সুবহান, হাবিব মোহাম্মদ আব্দুল সুবহান সাহেব আসেন। জামাল হুসেন, জামাল হুসেন, কোন জামাল হুসেন? এরপরে হাবিব আব্দুল সুবহান সাহেবের নিচে হাবিব আব্দুল সুবহান, হাবিব আব্দুল সুবহান, ওকে। শরীফ আহমদ আইসে না, আইসে নিতেন, নাম পড়েছে, আইসে নিতেন। আচ্ছা ঠিক আছে, যারা করে নিতে পারে, অসুবিধা নেই, যারা প্রেজেন্ট নেয়। আচ্ছা ইনশাল্লাহ একটু বই যাক। আমরা একটু রিকোয়েস্ট করবো, যে সমস্ত লাইভ মেম্বার ফলো হয়েছেন প্রত্যেকে একটু লাইভ মেম্বার আপনার সার্টিফিকেটটা এভাবে ধরবা, ধরে একটু রাখবা ইনশাল্লাহ। শুধু আসতে না হয়, এই
যেটা ভিডিও হবে, এই ভিডিও পরবর্তী ডকুমেন্টারিতে সুন্দরভাবে দেখানো হবে ইনশাআল্লাহ। এটা প্রুফ যাবে, সদকায়ে জারিয়ার একটা প্রুফ রইবে আপনার জন্য। আপনারা সবাই অধিক মুখ করে আপনারা সার্টিফিকেট এইভাবে ধরেন, এখানে চলে আসেন, সবাই লাইন বড় করেন। প্রত্যেকটা ক্যামেরার দিকে সার্টিফিকেটটা শো করেন, আপনার উভয় সুবিধা মনে আপনার আছেন, আমার পিছনে দাঁড়াইলে হবে। তাকবীর, তাকবীর, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ খাইর। আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, সবাই বসে পড়েন, সবাই বসে পড়েন, জায়গায় জায়গায় বসে পড়েন। এভরিওয়ান ইজ রিকোয়েস্টেড টু পার্টিসিপেট হিয়ার প্লিজ। Everyone is requested to participate, and those brothers who are in other room, I'm requesting you to come in this room, please. Those brothers in other room, volunteer brother, you should help them to come in our room. Volunteer brother, those brothers are still in other room, you should help them to come in our room. Jazakumullah khair. আমরা প্রজেক্ট নিয়ে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সামনে আমি আলোচনা করব। এর আগে আমাদের লাইফ মেম্বারের পক্ষ থেকে একজন ভাই, উনি যে লাইফ মেম্বার হয়েছেন এবং আজকের এই কাজ অতদূর পর্যন্ত আগাইছে, ওনার কমেন্ট শুনতে চাই। যার বাড়ি হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের একবারে পাশে এবং আমাদের জকিউন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, ওনাকে বলবো 1 মিনিট থেকে 1.5 মিনিটের ভিতরে ওনার অনুভূতিটা পেশ করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানি, এরকম পবিত্র একটা মজমায়ে আমরা উপস্থিত হইতে পারছি। আমি মনে করি আমরা সবাই শুকরিয়াতান একবার কই আলহামদুলিল্লাহ। আমি এই যে প্রজেক্ট যেটা দেখছেন আপনারা সম্মুখে, যে মাদ্রাসা, প্রথমে উনি আমার সাথে আলাপ করছেন, আলাপ করার সাথে সাথে উনি বলছেন যে আমি একটা এই যে গতানুতিক যে মাদ্রাসা এইভাবে নাই, এটারে এমন ভাবে একটা মাদ্রাসা তৈরি করার চেষ্টা করতেছি যেটা বাংলাদেশের মধ্যে একটা ঐতিহ্য স্থাপন করে। যেটা আমরা জানেন জকিগঞ্জ একটা বর্ডার, একদম একটা কি প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেটা যে অঞ্চল আমাদের বাংলাদেশের একটা বর্ডার, যাতে এখান থেকে এইরকম একটা স্থাপন সৃষ্টি করতে উনি চান, যেটার কারণে এই জকিগঞ্জ তথা আমাদের এরিয়ার নামটা উফরিতে যাইব। তার ধারাবাহিকতায় এই যে আমি যে এতটুকু কার্যক্রম করতে পারছেন, আমি আজকে ডকুমেন্টারি দেখে আমি রিয়েলি অভিভূত। আমি হাফিজ মাওলানা এনাম সাহেবের এই যে দূরদর্শিতা, তার জন্য আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন উনাকে এইরকম যে চিন্তা, উনাকে যেন আরো দীর্ঘায়ু কামনা দান করেন, এবং সাথে সাথে উনাকে আবার সম্মান দিতে চাই। তাকবীর। আমাদের স্পিকার, কিন্তু আমরা গর্বিত উনি যে এইরকম ব্রিটেনের মতো জায়গায় থেকে এইরকম চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের বেদগণ, আমি যাচ্ছে প্রোগ্রাম দেখে ওনার এই যে মাদ্রাসা যে জায়গায় আমি প্রোগ্রামে বলছিলাম, আপনারা সবাই সাপোর্ট করেন, কিছুদিনের ভিতরেই একটা কিছু দেখতে পারবেন। আমি আজকে ডকুমেন্টারি দেখে আমি যে আমার কথাটা বাস্তবায়ন হয়ে গেছে, আমি একটু চিন্তিত নয়, আমার একটা সফল খাম আপনার সামনে উপস্থাপন করতে পারবেন। আর আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন এইরকম প্রতিষ্ঠানকে মানে খেদমত করা বা উনার যে মন মানসিকতা এরকম আরো বিজ্ঞ এবং এইরকম মানে অত্যাধুনিক মাদ্রাসা তৈরি হয়, যেগুলোতে বাংলাদেশের মধ্যে কম্পিটিশন যেতে পারে। উনার উদ্দেশ্য, মেন উদ্দেশ্যটা হলো যদি আজকালকে বাংলাদেশের প্রতিটা জায়গা থেকে হিউজ কম্পিটিশনে বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে, আমার
মনে হয় হিপস কম্পিটিশনে সৌদি আরব বিভিন্ন দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা ওনার আছে। আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন ওনার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন। জাযাকাল্লাহ খায়ের। আরেকজন ভাইয়ের কমেন্ট না নিলেই হচ্ছে না। উনি আমি যে সময় এই জায়গাটা সম্পূর্ণ জায়গাটা ফ্রি পাই, তো ফ্রি পাওয়ার পরে সর্বপ্রথম যার সাথে পরামর্শ করেছিলাম উনি সর্বপ্রথমই বলেছেন ইনশাল্লাহ আমার 50,000 টাকা দিয়ে যেন এর মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে উনি আমাকে সাপোর্ট করছেন। মৌলানা সাইদুর রহমান সাহেব 1 মিনিটে আপনার অনুভূতিটা প্রকাশ করেন। এরপরে আমাদের প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনাদের সামনে জরুরি কিছু কথা বলবো, যেগুলো শুনলে আপনারা ইনশাল্লাহ আনন্দিত হবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বাদ। সময় যেহেতু একেবারে সংক্ষিপ্ত, প্রথমে তো দোয়া করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম, এটা যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আপনারা যারা এখানে অংশগ্রহণ করছেন, প্রথমত আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন এটাকে কবুল করে নেন। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, যখন একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা লাইফ টাইম মেম্বার হলেন, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করলেন, তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে যে এখানে যখন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়ে যায়, তখন সেখানে কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাটা আরো ডেভেলপ করা যায়, কিভাবে বিভিন্ন কোয়ালিফাইড টিচারের মাধ্যমে টিচ করা যায়, এটার জন্য যেন কন্টিনিউয়াসলি আপনাদের একটা সাহায্য সহযোগিতা সবসময় থাকে। তাহলে কি হবে যে একটা প্রতিষ্ঠান যখন দাঁড়ায় গেল, যখন বিল্ডিং হয়ে গেল, ওইখানে কিরকম পড়াশোনা হচ্ছে সেটার দিকেও আমাদের খেয়াল রাখার দায়িত্ব আছে নাকি, আছে কিনা। এই জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করবো যে মাদ্রাসায় যেন যেইভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যে এখানে এইখান থেকেই যেন মানুষ বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটি যেতে পারে, ইভেন কি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যেন হইতে পারে, এরকম একটা ব্যবস্থা নিয়ে যখন করা হয়েছে, তো এখানে কিন্তু আপনাদের সাপোর্টটা সবসময় কন্টিনিউয়াসলি লাগবে। এই জন্য আপনারা এটা চেষ্টা করেন, আমার একটা অনুরোধ রইল। আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুবই আনন্দিত এবং খুশি যে আল্লাহ তাআলা এরকম একটা প্রতিষ্ঠান একেবারে চোখের সামনে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিয়েছেন। এই জন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা সবাই এটার কন্টিনিউয়াসলি সহযোগিতা করবেন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান, যেহেতু অল্প সময়। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। আসসালামু আলাইকুম। জাযাকাল্লাহ খায়ের। চমৎকার। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যার অত্যন্ত দয়া এবং মেহেরবানিতে আজকে আমরা জামিয়া দারুল ইহসানকে নিয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি। রব্বে করিমের দরবারে লাখো কোটি শুকর জবান দিয়ে আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনারাও আমার সাথে আদায় করেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি শুরুতে সেই সমস্ত ভাই এবং বোনদেরকে স্মরণ করতেছি যারা জামিয়া দারুল ইহসানের শুরুলগ্ন থেকে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে এ পর্যন্ত আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আজকে অনেকেই দুনিয়াতে নেই। যারা দুনিয়াতে নেই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের খবরকে যেন জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দেন, সকলে বলি আমিন। First of all, I am remembering all brother and sister who supported me verbally, financially, emotionally, and physically also. So those brothers are not alive. May Allah subhanahu wa ta'ala make their grave a piece of garden. Everyone say amen. And Allah subhanahu wa ta'ala honor them here and hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala make this project as a sadaqah jariyah for them and for us as well. Everyone say amen. দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনারা ইতিমধ্যে আমাদের জামিয়া দারুল ইহসানের পরিকল্পনা শুনছেন। এটা শুধুমাত্র একটা মাদ্রাসা না। একটা মাদ্রাসায় যখন কেউ পড়ে তখন হাফিজ হয়, আলিম হয়, এটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু একটা মাদ্রাসায় পড়ে কেউ যখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যায়, যখন প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়, তখন সারা বিশ্বকে অবাক করে দেয়। আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন টার্কির প্রাইম মিনিস্টার, উনি একজন মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন, উনি একজন হাফিজে কোরআন, আলহামদুলিল্লাহ উনি বিশ্বকে লিডিং দেওয়ার পজিশনে বর্তমানে চলে এসেছেন। আপনারা এর আগে দেখেছেন মুরসিকে, উনিও একজন হাফিজে কোরআন ছিলেন, অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কোরআনের কারীমের তিলাওয়াত করতে পারতেন, উনি মিশরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এইভাবে পৃথিবীতে আজকে প্রমাণিত হচ্ছে যে হাফিজে কোরআন, আলিমে বা আমল যারা, শুধুমাত্র তারা মসজিদ এবং মাদ্রাসাকে পরিচালনা করবে না, সমগ্র বিশ্বকে লিডিং দিবে বলেন ইনশাআল্লাহ। এই স্বপ্নকে নিয়ে আজকে জামিয়া দারুল ইহসান অগ্রসর হচ্ছে। আমি যদি আজকে কিছু কথা আমি শুধু আমার মুখ থেকেই বলতাম তাহলে আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু জামিয়া দারুল ইহসান নিশ্চিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মুদত এবং সহযোগিতার কারণে প্রথম বছরই একটা চমক দেখিয়ে দিয়েছে। একেবারে অজপাড়ায় গ্রাম অঞ্চলে একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত, যেই মাদ্রাসা গ্রাম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে
একেবারে ঢাকা পর্যন্ত সবার সাথে কম্পিটিশন করে যে বোর্ডের মধ্যে 17,000 মাদ্রাসা রয়েছে, 2 থেকে 2.5 লক্ষ ছাত্র যেখানে পার্টিসিপেট করেছিলেন, সেই বোর্ডে আমাদের মাদ্রাসায় ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে একসাথে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মদদ এবং নুসরত ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু একটাই যে হয়েছে তা নয়, এবারও আপনারা দেখেছেন, আমি ফেসবুকে লিখেছি, বিভিন্ন রিপোর্টে এসেছে, 2004-এ আবার জামিয়া দারুল ইহসানের ছাত্ররা ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবারও আমাদের ছাত্র মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, মাত্র 12 বছরের একটা বাচ্চা, সেও জাতীয়ভাবে কম্পিটিশন করে গোটা বোর্ডের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এর মধ্যে আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমাদের এখান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন 17 জন, 17 জনের মধ্যে 15 জনই মমতাজ অর্থাৎ A+ পেয়েছেন, বাকি 2 জনের ভালো মার্ক পেয়েছেন, 100% ফার্স্ট মাদ্রাসার রেজাল্ট এবং সাথে 15টা মমতাজ A+। এটা আপনারা খুশি না বেজার? আরো যদি বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দান। আমি রব্বে করিমের দরবারে লক্ষ কোটি শুকর আদায় করছি। পাশাপাশি আমাদেরকে যে ভাই এবং বোনেরা সহায়তা করেছেন, আমি তাদেরকে স্মরণ করতেছি। Especially I'm remembering all brothers and sisters who supported me from the beginning. Alhamdulillah, mostly I present my speech in Bengali, but somehow some brothers, they don't understand Bengali. Even I'm not expert in English as well. But when I say a few words, Alhamdulillah, so many brothers and sisters, they came forward and they became life member. And they are not only life member. Some of them, Alhamdulillah, they have donated complete one room as well for this madrasa. Alhamdulillah, we are grateful to them. May Allah subhanahu wa ta'ala honor them here and hereafter. Everyone say amen. আপনারা লক্ষ্য পানে পৌঁছো, বিশ্বকে নেতৃত্ব দাও, এখান থেকে হাফিজে কোরআন হওয়ার সাথে সাথে একই সাথে ডক্টর হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, প্রাইম মিনিস্টার হোক, আবার প্রেসিডেন্ট হোক। আপনারা সেটা চান কিনা? যারা চান একটু হাত তুলুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদের সকলের মনের প্রত্যাশাকে পূরণ করেন, সকলে বলি আমিন। আল্লাহ যেন এই প্রতিষ্ঠানকে আমাদের সকলের জন্য নাজাতের জরিয়া বানাইয়ে দেন, সকলে বলি আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, ইতিমধ্যে আমাদের 5 জন ভাই কমপ্লিট 5টা রুম দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। তোর মধ্যে 2 জন তো সার্টিফিকেট পাইছেন, অর্থাৎ পুরো অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিচ্ছেন, আর বাকি 3 জন আলহামদুলিল্লাহ ওনারা দিচ্ছেন। কিন্তু আপনারা যতটুকু কাজ দেখেছেন, এই প্রথম তোলার বাকি অবশিষ্ট কাজগুলোকে পূর্ণ করতে গেলে এবং সামনের মাটি বরাদ করতে গিয়ে এবং বিশেষ করে যে পুকুর হয়েছে, সেই পুকুরের অজুখানা বানাইতে গিয়ে আমাদের আর্জেন্ট 30,000 পাউন্ডের দরকার, 30,000 পাউন্ডের দরকার, যেগুলো হয়ে গেলে আলহামদুলিল্লাহ একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক রূপ দিতে পারবো। আল্লাহ যেন ওনার গায়েব থেকে, ওনার কুদরতকে, সেই বাজেটকে পরিপূর্ণ করে দেন, সকলের দিল থেকে বলি আমিন। আর একটা জুড়ে বলি আমিন। আমি আপনাদের কাছ থেকে পয়সা চাচ্ছি না, টাকা চাচ্ছি না, আমি আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চাচ্ছি, সবাই জুড়ে বলে আমিন। তো আমাদের ইতিমধ্যে 80 জন লাইভ মেম্বার হয়েছেন, আমাদের আরো 20 জন আমরা চাচ্ছি যে আজকের মধ্যে হওয়ার, কিন্তু আমরা অডিয়েন্স খুব বেশি দেখছি না, খুব ছোট একটা প্রোগ্রাম দেখতেছি। কিন্তু আল্লাহ চাইলে অনেক ছোট প্রোগ্রামকেও অনেক বড় প্রোগ্রামের উপরেও বিজয় করতে পারেন না, পারেন না? জুড়ে বলেন পারেন। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম একজন ভাই চাই যে আমি তো দুনিয়ার জন্য অনেক কিছুই করেছি, কিন্তু এই দুনিয়াতে কোনো স্থায়ী আমি থাকবো না। আখিরাতের সঞ্চয় হিসাবে, আখিরাত জান্নাতের বাগানে একটা রুম লাগানোর জন্য এই মাদ্রাসার মধ্যে আমি একটা রুম লাগাই দিতে চাই। আজকের এই বড় মহফিলে একজন ভাই হাত উঠিয়ে বলেন যে আমার পক্ষ থেকে অথবা আমার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে ইনশাআল্লাহ আমি একটা দান করব। একজন ভাই সাহস করে হাত তুলে রাখেন। আমরা এখন জুড়ে তাকবীর দেই। লন্ডনের অন্যতম লিডিং পজিশনার যে মৌলানা সাদিকুর রহমান সাহেব, খেলাফত মজলিস সুলতান যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি, আলহামদুলিল্লাহ আমি জানি ওনার বেশি ইনকাম নাই, মুসলিম ইমামে খরচ করতেন, কিন্তু আজকের এই প্রজেক্ট দেখে ইমোশনাল হয়ে আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য আজকে বলছেন একটা রুম দিবেন। ইয়া রহমান রাহিমিন ইয়া আকরাম আল্লাহ আকরামিন, মওলা তোমার বন্দার পক্ষ দিয়ে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ তোমার বন্দায় আজকে যেভাবে একটা রুম দিছো জান্নাতের মধ্যে, তোমার বন্দার লাগে একটা রুম তুমি আল্লাহ লাগাইয়া দাও, সবাই আমিন। 2 নম্বর কোন আল্লাহর বন্দা আছেন যে হাত রেখে কইবা যে আমি ইনশাআল্লাহ একটা রুম দিব। আলহামদুলিল্লাহ আমরা জুড়ে তাকবীর হই, তাকবীর, আরো জোরে হই তাকবীর। উনি আমাদের জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি জনাব শাহাদুত হোসেন ফেরদৌস সাহেব,
উনি 2 নম্বর একটা রুম দিবেন। ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন, আল্লাহ তোমার বন্দার পক্ষ থেকে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ তোমার বন্দার সমস্ত মুর্দেগান রে মাফ ফরমাও। আল্লাহ তোমার বন্দার এবং আমরা প্রত্যেকের দিনের বড় খাদিম হিসাবে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও, সকলে হই আমিন। এরপরে 3 নম্বরে আর কোন বন্দা আসেননি যে সরাসরি হইবা হয়তো আপনার পক্ষ থেকে আমি কালেকশন করে দিব না, মসজিদও গিয়েও আপনার এই প্রজেক্টের বাস্তবায়ন করার সুযোগ করবো ইনশাল্লাহ। কোন এক বন্দায় হিম্মত হোক যে ইনশাল্লাহ আমি দিব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই তার ওয়াদা আছে, আল্লাহ পুরো হয়ে দিলেই ইনশাল্লাহ। একজনে হিম্মত করুক, আল্লাহ কোনো একজন বন্দারে তৈরি করে দেখুয়া কমপক্ষে 3টা রুম আমরা আজকে পাই, আল্লাহ যেন তার গায়েব থেকে তার কুদরত থেকে ব্যবস্থা করে দিন সকলে একটু ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন, আল্লাহ তোমার এই মুদরসার জন্য, আল্লাহ দিনে এই প্রজেক্টের জন্য আজকের এই মজলিস থেকে একজন বন্দারে এবং বান্দিরে 3 নম্বর রুম দেওয়া হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ তোমার বন্দা এবং বান্দির জন্য আমরা প্রাণ খুলে দোয়া করব। আল্লাহ আজকে এই রুম দেওয়ার মাধ্যমে তুমি আল্লাহ যেন তোমার বন্দা এবং বান্দির জন্য জান্নাতে একটা ঘর বানাইয়া দাও, সকলে হইবে আমিন। কোন আল্লাহর মধ্যে আছেন ইনশাআল্লাহ একটু হাত তুলে বলেন যে আমার পক্ষ থেকে অথবা আমার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে দিব ইনশাআল্লাহ 3 নম্বরে মাসে। এখন দাঁড়ান আপনাকে দেখি ইনশাল্লাহ, এটা জান্নাতের একটা প্রুফ হচ্ছে ইনশাল্লাহ। নামটা বলেন। জনাব ফয়জুল হাসান সাহেব, উনি 3 নম্বর একটা রুম দিবেন 3,500 পাউন্ডের মাধ্যমে। আমরা জুড়ে একটা তাকবীর দেই, তাকবীর তাকবীর। ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন, আল্লাহ তোমার বান্দা ফয়জুল হাসান ভাই পক্ষ থেকে কবুল মঞ্জুর ফরমাও, উনার সমস্ত মুর্দেগানকে মাফ ফরমাও। আল্লাহ জান্নাতে উনার জন্য সুন্দর একটা বাগান লাগাই দাও, সকলে কই আমিন। 4 নম্বর কোন ভাই আসেননি ইনশাআল্লাহ যে বলবেন যে আমি ইসলামের সবচেয়ে পছন্দের সংখ্যা হচ্ছে 4। কুরআন, তওরাত, জবুর, ইনজিল। আসমানি কিতাব কয়টা? সবাই বলেন। আসমানি কিতাব 4টা। আল্লাহর কাছে দেখেন সবচেয়ে বেশি সম্মানিত 4 জন নবী, আমাদের নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এইভাবে 4 সংখ্যা, 4 জন সাহাবী সম্মানিত, 4 জন ফেরেশতা সম্মানিত। এইভাবে বহু বিষয় আছে, 4টা বিষয় যেখানে থাকে সেখানে সম্মানিত হয়। আল্লাহ যেন 4 নম্বর যিনি হবেন একটা রুম দেনওয়ালা, আল্লাহ যেন উনাকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মানিত করেন। এই দোয়া নেওয়ার জন্য কোন একজন আল্লাহর বান্দা বলেন যে আমি 4 নম্বর একটা রুম দিব। ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন, আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে একজন বন্দারে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ তুমি যারে পছন্দ করো সেই বন্দারে তুমি হাত উঠাইবার তৌফিক দান করো, সকলে বলি আমিন। একজন বন্দা হইন ইনশাআল্লাহ। যদি এখনো হইতে পারেন না আপনারা হিম্মত করো, চেষ্টা করতে থাকুক ইনশাআল্লাহ। আর আমরা লাইভ মেম্বার আরো 20 জনের দরকার। আজকের প্রোগ্রাম থেকে আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিতে আরো 20 জন লাইভ মেম্বার, সকলে হোক আমিন। কোন আল্লাহর বন্দা আসেন যে সর্বপ্রথম একজনে আমরা যে ভাই আমি কইলাম ইনশাআল্লাহ, আমার যে ভাই সামনে বসা আজকে ভিডিও উঠাইরা কাইন চান্স দিছুন না আমার কথাটা ফুরাইবার, বড় শিয়ান মানুষ। আমি যে প্রথমে আইন তো সব বেশি পাই, জনাব নাম কইতে দিলা না, আমি সিনিয়র থানতে খুব ভালো করি। আল্লাহর বন্দারে এই 20 জনের মধ্যে আল্লাহ প্রথম হিসেবে কবুল মঞ্জুর করো, উপকাশ হলো আমিন। যদি হোক আমিন। তার প্রাইভেটে তার নামটা লিখে দিবা। 2 নম্বরে আল্লাহর বন্দা আসেননি যে আমি 2 নম্বরে লাইফ মেম্বার হইব। এত সুন্দর একটা প্রজেক্টের মধ্যে পুরো আমি লাইফ মেম্বার হইতাম 2 নম্বর। জি আলহামদুলিল্লাহ। কাজী ইমদাদুল হক উনি আমাকে ফোনে অনেকবার চেষ্টা করেছেন, আমি ব্যস্ত ছিলাম। তো উনি মেসেজ দিয়েছেন যে উনি 2 নম্বর আজকের মজলিসে 2 নম্বর লাইফ মেম্বার হবেন। আল্লাহ যেন উনার এই ডোনেশনকে কবুল ও মঞ্জুর করে, উনার মুর্দেগানকে মাফ করেন, আসমানি জমিনি সমস্ত বলা মুসিবত থেকে উনাকে এবং উনার ফ্যামিলিকে হেফাজত করেন, সকলে বলি আমিন। 3 নম্বর দেখেন আপনার দাঁড়ান, উনাকে আসলে তকবীর দেওয়ার দরকার। আর বলেন তাকবীর। উনি কিশোরগঞ্জের মানুষ, বৈরবের মানুষ, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার এই প্রজেক্ট শুরু হওয়া থেকে নিয়ে এত সাপোর্ট করতেছেন, মানে অর্থ দিয়ে, টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে। আজকে শিবির গাইড নিয়ে আসছে এবং উনি আগেই লাইফ মেম্বার হিসেবে সার্টিফিকেট নিয়েছেন। আজকে উনার ওয়াইফের পক্ষ থেকে আরেকবার নাম লেখাইলেন। আমরা জুড়ে একবার তাকবীর দেই, তাকবীর। আল্লাহ যেন উনাকে দিনের মুজাহিদ হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করেন, সকলে বলি আমিন। তাহলে আমরা কয়জন হয়েছে? 1 2 3 জন মনে হয়, 3 জন। 4 নম্বর কোন আল্লাহর বান্দা আছেন? হাত উঠান ইনশাআল্লাহ যে আমি 4 নম্বর আজকের এই প্রজেক্টে 4 নম্বর লাইফ মেম্বার হতে চাই। অনেক মা বোন উপরে আছেন, আপনারা টেক্সট দিবেন অথবা কারো মাধ্যমে, আমার মোবাইলে দিবেন না, আমি পাবো না, আমার মোবাইল লাইভে চলতেছে। কোনো মা বোন যদি মেসেজ দেন ইনশাআল্লাহ আমরা সেই মেসেজ পৌঁছাইবো, অথবা আমাদের খালেদ ভাই আছেন ওনার মেসেজ ওনাকে দিবেন।
আর সামনে যারা আছেন এদের মধ্যে আরো কোন আল্লাহর বান্দা যদি থাকেন যে আমি ইনশাআল্লাহ 4 নম্বর লাইফ মেম্বার হতে চাই, হয়তো আমার পক্ষ থেকে অথবা আমার ওয়াইফের পক্ষ থেকে, হু ইজ দেয়ার হু ক্যান বি নাম্বার 4 to become a life member of this project? Is there any more brother to become a life member? Inshallah, give your name, I will make dua for you inshallah. আর কেউ আছে ইনশাআল্লাহ 4 নম্বরে যে উনি ওনার ওয়াইফের নামে অথবা ওনার হাজবেন্ডের নামে অথবা ওনার নিজের কোনো আত্মীয় স্বজনের নামে অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে উনি কালেকশন করিয়ে 1000 পাউন্ড দিয়াও আমাদের লাইফ মেম্বার হবেন, এরকম কোনো আল্লাহর বান্দা আছেন ইনশাআল্লাহ? যদি থাকেন একটু হাত উঠান, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ পুরা করে দিবেন। আমরা সবাই একবার দোয়া করি, ইয়া রাহমার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন, আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে একজন বান্দা ও তো বান্দিকে কবুল মঞ্জুর ফরমাও। যে আল্লাহর বান্দা ও তো বান্দি আজকের এই প্রজেক্টের মধ্যে আল্লাহ 4 নম্বর লাইফ মেম্বার হবেন, সকলে বলি আমিন। কে আছেন ইনশাআল্লাহ? হাত উঠান হিম্মত করে, যে হয়তো আমি পারতেছি না, আমি কিছু মানুষের কাছ থেকে অথবা মসজিদ থেকে কালেকশন করিয়ে দিয়াও আমি লাইফ মেম্বার হবো ইনশাআল্লাহ। এরকম আর কেউ আছেন? একজন হাত উঠান ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। চিন্তা করতে থাকেন ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যার হাতকে তৈরি করে দিবেন ইনশাআল্লাহ, উনি আগাই আসবেন, উনি দিবেন ইনশাআল্লাহ। আর নাম লেখা হইতে থাকুক। এর মধ্যে আমরা ছোট ছোট কিছু প্রজেক্ট আছে, আমরা যদি 300 পাউন্ড দেই তাহলে 10 স্কোয়ার ফিটের আমরা 10 স্কোয়ার ফিট মাদ্রাসায় ডোনেট করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ইফ ইউ ডোনেট 300 পাউন্ড, জি মালিক আব্দুল হালিম, উনি লাইফ মেম্বার। We need to give another takbir because his brother Malik Abdul Faisal, he already life member of our project. Now his brother is saying he will be another life member. Everyone should give a takbir loudly. Everyone say takbir, takbir. Brother Abdul Halim, he is number 4 to become a life member. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his donation. Everyone say amen. Jazakallah khair. এরপরে আর কোনো ভাই আছেন ইনশাআল্লাহ লাইফ মেম্বারের? লাইফ মেম্বার রেডি হন। এরপরে আমাদের প্রধান অতিথি রয়েছেন, ওনার বয়ান শুনবেন ইনশাআল্লাহ। এরপরে আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যদি 300 পাউন্ড দেই তাহলে 10 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে শরীক হতে পারবো। একজন ভাই আছেন যে আমি 300 পাউন্ড দিয়ে 10 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে শরীক হইলাম পুরো প্রজেক্টের মধ্যে, পুরো বিল্ডিং এর মধ্যে। ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু ক্যান ডোনেট 300 পাউন্ড টু give 10 square feet in this madrasa inshallah? Brother, can you stand up? Alhamdulillah, brother Harun Jiwa from Burma, he already life member of this project. Now he is saying he will donate another 300 pounds. Everyone say takbir, takbir. Alhamdulillah, Allah যেন কবুল মঞ্জুর করেন, সকলে বলি আমিন। ব্রাদার একটু বসেন, আপনারা যদি বসেন না এখন লস হবে, একটু বসেন, 10 মিনিট বসেন। এরপরে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এই প্রজেক্টের মধ্যে আমরা 24টা দরজা লাগে, 24টা দরজা লাগে। কোন আল্লাহর বান্দা আছেন যে আমি সর্বপ্রথম একটা দরজা দিব মাত্র 80 পাউন্ড দিয়ে? আমরা চাইলে প্রত্যেকে শরীক হতে পারবেন একটা দরজা দিয়া। হাত উঠান ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ। জনাব আকরাম আলী সাহেব, উনি লাইফ মেম্বার, উনি রুম দিচ্ছেন, এখন আবার বলতেছেন যে উনি দরজাও একটা দিবেন। সবাই তাকবীর, তাকবীর, তাকবীর। পিছন থেকে একজনের নাম লেখাইতেছে, একবারে পিছনে একজন মানুষ, একবারে পিছনে যাও, একবারে পিছনে উনি গিয়ে ওনার নামটা বলো। রানা ভাই, উনি অলরেডি লাইফ মেম্বার, উনিও বলতেছেন যে উনি একটা দরজা দিবেন। আমরা এখন তাকবীর দেই, তাকবীর। আল্লাহ যেন কবুল ও মঞ্জুর করেন, সকলে বলি আমিন। 3 নম্বরে আমরা মোট 24টা লাগবে। আমরা ফখরুদ্দিন সাহেব, তিনি অলরেডি লাইফ মেম্বার, আলহামদুলিল্লাহ, তিনি বলতেছেন আর একটা দরজা দিবেন। আল্লাহ যেন কবুল ও মঞ্জুর করেন, সকলে বলি আমিন। জি জি Alhamdulillah, brother Abdul Khalid, he donated also before, and he is not from Bangladesh, alhamdulillah, from Pakistan, alhamdulillah, he is constantly helping our madrasa. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his another donation 300 pounds. Everyone say amen. আর কে আছেন ইনশাআল্লাহ? 5 নম্বর একটা দরজা সারওয়ার ভাই, 5 নম্বর একটা দরজা সারওয়ার ভাই। সারওয়ার ভাই আমাদের লাইফ মেম্বার, মহিবুদ্দিন ভাই আমাদের লাইফ মেম্বার। আসলে যাদের ডোনেশন কবুল হয়, হাদিসের ওয়াদা, আল্লাহ এদেরকে বারবার দেওয়ার তৌফিক দান করেন। বোঝা যাচ্ছে যে এদের ডোনেশন আল্লাহ স্বয়ং কবুল করে দিয়েছেন, সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে আমাদের মুহিব ভাই, উনিও লাইফ মেম্বার, উনিও বলছেন আর একটা দরজা দিবেন। আল্লাহ যেন কবুল ও মঞ্জুর করেন, মুর্দেগানকে মাফ করেন, বিমারীদেরকে শিফায়ে কামিলা আজিলা নসিব করেন। আমরা সকলে বলি আমিন। মা বোনদের কাছ থেকে আমরা কিছু রিপোর্ট পাতে চাই। আমাদের ভাই খালেদ অথবা আব্দুল্লাহ, ওনাদের মোবাইলে টেক্সট দিলে ওনারা আমাদেরকে মেসেজ ফরওয়ার্ড করবেন ইনশাআল্লাহ। আলী আকবর রাজু, উনি এনাদের ডর দিবেন 80 পাউন্ড দিয়ে। আল্লাহ যেন কবুল ও মঞ্জুর করেন, মুর্দেগানকে মাফ করেন, বিমারীদেরকে শিফা দেন, সকলে বলি আমিন।
তো আমাদের মনে হয় 6টা বা 7টা হয়েছে। এরপরে 8 নম্বর, জি Jaafar Ali breaks this one 100 pounds and Fakhruddin after দরজা this one আলহামদুলিল্লাহ। এমডি জায়ফর আলী উনি 100 পাউন্ড দিচ্ছেন 1000 ইটের জন্য। আমাদের আরো 9000 ইটের দরকার, আরো 9 জন মানুষের দরকার, আর 1000 ইট করিয়া। তো ইটও দিতে থাকেন, পাশাপাশি দরজাও দিতে থাকেন। 100 পাউন্ড হচ্ছে 1000 ব্রিক, 80 পাউন্ড হচ্ছে একটা দরজা। আর কোনো ভাই আছেন যে মনের একটা আশা পূরণ করেন, যে এত বড় সুন্দর চমৎকার একটা প্রজেক্টের মধ্যে, এত বড় নবীর একটা বাগানের মধ্যে আমি আমার একটা দরজা লাগাইয়ে যাই, যাতে আল্লাহ আমার জান্নাতের দরজাকে সোনা দিয়ে বানাইয়ে দেন। সকলে বলে আমিন। আর কে আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। বুলবুল ভাই আমাদের লাইভ মেম্বার, উনি বলছেন একটা দিবেন। ও কবির ভাই আমাদের লাইভ মেম্বার, উনি বলছেন ওনার ওয়াইফের পক্ষ থেকে আরেকটা উইন্ডো এবং দরজা ইনশাল্লাহ সমান। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সকলে বলি আমিন। আল্লাহ যেন ওনাদের সকলকে দিনের দায়ী হিসাবে কবুল মঞ্জুর করেন। সকলে বলি আমিন। আমাদের জয়নাল ভাই জকিন অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সহসভাপতি, উনিও একটা দরজা দিবেন। আল্লাহ যেন কবুল মঞ্জুর করেন, ওনার গুণগানকে মাফ করেন। সকলে প্রাণ খুলে বলি আমিন। আমাদের মনে হয় হ্যাঁ আলী হোসেন, দেখেন 3 সিঁড়ি শুরু হয়েছে। আকরাম ভাই উনার আব্বার নামে এক লাইফ মেম্বার, উনার আম্মার নামে এক লাইফ মেম্বার, উনার নামে নিজের একটা রুম। এখন উনার ছেলেও বলছেন যে আর একটা দরজা। দাদা বাবা আবার ছেলে নাতি পর্যন্ত আগে পৌঁছে গেছে। ছেলের মার নামে একটা তাকবীর, তাকবীর তাকবীর। আল্লাহ যেন উনাদের ফ্যামিলির মতো আমাদের সকলের ফ্যামিলিকে বারবার ডোনেশন করার তৌফিক দান করেন। সকলে প্রাণ খুলে বলি আমিন। Is there any more brother who donate any room? Said by 100 pound for 1000 brick. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his donation, forgive him and give grant Jannah for him. Everyone say amen. Ji. আমাদের পাশা ভাই তার ফ্যামিলির তরফ থেকে একটা আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। আমাদের মঞ্জুর ভাই উনার ফ্রেন্ড, উনি 200 পাউন্ড দিয়া 2000 ব্রিক দিবা। আর যে ভাই খবর কইছেন তাই বললা লাইভ মেম্বার, তার লাগে স্পেশাল দোয়া হইতো, তাই বাংলাদেশে যাইতা, আরো তার প্রজেক্ট আছে, তাই কইলা রুম দরজা রক্ষা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল মঞ্জুর ফরমাউকা। আল্লাহ তানতনা হিম্মতে আরো বাড়াই দেখ। সকলে ভাই আমিন। আল্লাহ দুজনের পক্ষ থেকে একটা দিই। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যেন জান্নাতের মধ্যে একসাথে রাখেন। সকলে বলি আমিন। হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজন মিলিয়ে একটা খুব চমৎকার ডোনেশন। আল্লাহ যেন কবুল মঞ্জুর করেন। সকলে বলি আমিন। যে আব্দুল মুসাব্বির সাহেব 100 পাউন্ড। কোন আব্দুল মুসাব্বির সাহেব আমাকে দেখান। ও আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের আব্দুল মুসাব্বির ভাই 100 পাউন্ড for 1000 brick. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his donation, forgive him, and Allah subhanahu wa ta'ala grant Jannatul Firdaus for him and for all of us. Everyone say amen. এরপর আর কেউ আছেন? আমাদের মেশিন আছে, মেশিনে পে করতে পারেন। যারা এখন দিতে চান কার্ড দিয়ে, উপরেও মেশিন আছে, কার্ড মেশিন আছে, নিচেও আছে। যারা এখন পে করতে চান আপনারা দিতে পারবেন। Those brothers who want to donate now, you can donate now ইনশাআল্লাহ। আর কে আছেন ইনশাআল্লাহ? আরো হয়তো 1000 ব্রিক দিবেন অথবা একটা দরজা দিবেন। আর কোন ভাই আছেন নি ইনশাআল্লাহ? যদি কোনো ভাই অথবা বোন থাকেন ইনশাআল্লাহ নাম বলেন। খালি সাহেব সকলে আপনার রুমাল মুখা দেখলা, অত সুন্দর রুমাল, আপনার পক্ষ থেকে ঘোষণা শুনতে চাই। আর দরজা ক্ষেত্রে দরজা উন্ডে দুইটাও দেখি যাও। আপনার খালি সাহেবের কাছ থেকে 2টা চাইলে একটা চাই, জোরে হোক। আলহামদুলিল্লাহ। কারি সাহেবর এই রুমালে একটা কোনো মন্ত্রেও মানেন না। এই যে সুন্দর রুমাল, এই যে নুরানি চেহারা, আর অত সুন্দর হাত টাচি কোরআনের তিলাওয়াত, আল্লাহর বন্দারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের খেদমত গেলে কবুল করুক। সকল আমিন। তো তার নামে 2টা লিখে রাখো, একটা দরজা একটা জানালা ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আর কোনো আল্লাহর বন্দা আছেন ইনশাআল্লাহ? আর যদি কোনো আল্লাহর বন্দা থাকেন ইনশাআল্লাহ কই লেখো নিজ আব্বার নামে অথবা আম্মার নামে। আমার আশরাফ ভাই এখানে ছোট এক মানুষ, আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রিয় আপন ভাইয়ের মতো মনে করি। এই ছোট ভাইয়ের খুব বেশি ইনকাম নাই, কিন্তু লাইফ মেম্বার, এর আগে বকলতার হেল্প করা, আজকে আবার কইরাতে 1000 ব্রিক দিবা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তানদে একটা উত্তম একটা নেক সন্তান দান করুক। সকলে প্রাণ করে হোক আমিন। আরো হোক আমিন। বহু ভাই বোন আছেন যারা আওলাদ নাই, সন্তান নাই, এখানেও পাইলেও দেখা গেছে ডিসেবল। যারা সন্তান নাই আল্লাহ সন্তান দান করুক। আর যারা সন্তান হল অসুস্থ আল্লাহ তারা সুস্থ বানাই দেখুক। সকলকে প্রাণ করে হোক আমিন। আর কোনো ভাই বোন আসুন ইনশাল্লাহ হাত তুলে মারুক। মহিলাগুলোর কাছ থেকে আমরা কিছু খবর পাইতাম চাই, মা বোনের কাছ থেকে ইনশাল্লাহ। জি বুরহান ভাই উনি তো আগেও 300 পাউন্ড দিয়েছেন, আজকে আবার বলতেছেন যে 1000 ব্রিক। আল্লাহ যেন ওনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন। সকল বলে আমিন। আরো যদি বলে আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যেন কবুল মঞ্জুর করেন। আর কোনো ভাই আসেননি? আর কোনো ভাই অথবা বোন যদি থাকেন তাহলে আপনারা একটু নাম পাঠান। মহিলাদের কাছ থেকে আমরা কিছু নাম শুনতে চাই। যে এত সুন্দর প্রজেক্ট, আপনাদের কাছ থেকে কিছু নাম আসুক ইনশাল্লাহ।
আর কোনো ভাই যদি বোন থাকে নিশ্চয় নাম বলেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। শাহিন ভাই কিছু কইতা নেই? হ্যাঁ আপনার মনে দেখা লাগবে। হ্যাঁ আচ্ছা মানুষ এটা। আর আমরা যে শাহিন ভাই একটু আগে গেছেন তাই তো তার ওয়াইফের পক্ষ থেকে লাইফ মেম্বার, তাই নিজেও লাইফ মেম্বার। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেভাবে দিরা আল্লাহও তান দেওয়ালা দেওয়ার, আমরা চেষ্টা করবো যে প্রোগ্রামের শেষ দিকে তার কাছ থেকে আরো কোনো সুসংবাদ পাওয়া যায় কিনা, কিনা বলেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা জকিরঞ্জন এসোসিয়েশন সভাপতি সাহেব তাই নিজে তো রুম একটা দিরা, তার আম্মার নামে আরো 1000 ব্রিক, এটা তাকবীর দেয়, তাকবীর তাকবীর। আল্লাহ যেন কবুল ও মঞ্জুর করেন, মুরজাগান করে মাফ ফরমায়েন, খানদানের মধ্যে আলিম উলামা হল পয়দা করে দিন, সকলের দিল থেকে হই আমিন। আর কোনো ভাই আসুন ইনশাআল্লাহ হাত রেখে। জি MD Aziz Iqbal, 100 pounds for 1000 brick. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his donation, forgive him, and Allah subhanahu wa ta'ala grant Jannatul Firdaus for him and for all of us. Everyone say Amen. আর কোনো ভাই আছেন ইনশাআল্লাহ? মানুষ তো খুব কম, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এরপরেও আমরা বরকত দেখতেছি, কিনা মনে করেন যে আলহামদুলিল্লাহ অত কম সময়ের মানুষের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বরকত দিরা। রব্বে করিমের দরবারও আমরা লক্ষ কোটি শুকর আদায় করতেছি। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে জান্নাতের মধ্যে একত্রিত করেন, সকলে হই আমিন। জি ইনশাআল্লাহ। আর কোনো ভাই বোন আসুন ইনশাআল্লাহ? যদি আলহামদুলিল্লাহ আবুল হোসেন ভাই আমাদের লাইফ মেম্বার, আর উনি খুব অ্যাক্টিভ মানুষ, উনার মাধ্যমে বহু কিছু হওয়া সম্ভব। এই পটেনশিয়াল একজন মানুষের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হিম্মত আরো বাড়াইয়া দেখুয়া, তাই না আরেকটা দরজা দিবা। আল্লাহ কবুল করুক, সবাই করুক আমিন। আর কোনো ভাই আসুন ইনশাআল্লাহ? সময় কমে গেছে। যদি আর কোনো ভাই অথবা বোনে মনে করেন যে ইনশাআল্লাহ আমরা আমার আম্মার পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে অথবা আমার ওয়াইফের পক্ষ থেকে একটা দরজা দিব ইনশাআল্লাহ, তাহলে একটু আমার কাছে মেসেজ দিবা ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমরা অনেক খুশি যে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সামান্য মানুষ এর মধ্যে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, রুম দিচ্ছেন, লাইফ মেম্বার হয়েছেন, এরপরে আমাদের দরজা দিচ্ছেন, ইট দিচ্ছেন। আমরা প্রাণ করে সকলের জন্য দোয়া করতেছি, আল্লাহ যেন এই প্রজেক্টকে আপনাদের এবং আমাদের সকলের জন্য নাজাতের জরিয়া বানাই দেন, সকলে বলি আমিন। আমরা স্পিকার সাহেবের কাছ থেকে কোনো কিছু শোনার জন্য প্রত্যাশা করবো ইনশাল্লাহ। আমরা খুশি করতাম ও উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ খুশি হইতাম ইনশাল্লাহ। স্পিকার সাহেবের কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই না কিছু, জুড়ে হোক ইনশাল্লাহ। আমরা স্পিকার সাহেবের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। তাই হই আমি যেটা পালা মনে করি ওটা হয়ে নিতাম। আবুল ভাই হোক, এখন আমি কিছু বুঝতাম পারি। আবুল ভাই কেটে মনে হয় এটা ভেবে না আরো বড় হইতো। হ্যাঁ ইকবাল ভাই কেটে এখন আপনি কইল ঠিক আছে না, এটা আমরা খুব খুশি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজকে যদি উনি আমাদের নিজস্ব লোক না হইতেন, একজন স্পিকারকে আনতে অনেক ব্যাগ পাইতাম আমরা। আসার পরে 10 মিনিট 15 মিনিট পরে উনি চলে যেতেন। উনি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, আমাদেরকে ইন্সপায়ার্ড করেছেন, আমাদের সাথে বসে 2-2.5 ঘন্টা সময় দিচ্ছেন। আর উনি চাইলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওনার মাধ্যমে আরো অনেক কিছু করা সম্ভব আছে। আল্লাহ যেন ওনাকে সেই তৌফিক দান করেন, আমরা সবাই বলি আমিন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিরল, কিন্তু একজন স্পিকার অন্য বালার দায়িত্ব হইলে বহুত প্রটোকল বহুত ইয়ে আছে, কারণ আমিও দুই স্পিকার আমি দিয়ে আসলাম। তা আমরা এখন তাকবীর দিলাই যে আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আগের রুম কয়টা হয়েছিল? 3টা নেই, 3টা। এখন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মেহেরবানিতে আমরা 4 নম্বর রুম পাইছি। আমরা সম্মানিত 4টা আছি মাশাআল্লাহ। আগে 4টা আছে, আজকে আরো 4টা রুম হয়েছিল। আর আমাদের মাননীয় স্পিকার সাহেব যিনি আজকে আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছেন, ইন্সপায়ার্ড করেছেন, সেই ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা একটা রুম পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। আসলে ওনাকে তো আমরা শুরু দাবি করতেছি না, এই পজিশনে যাওয়ার পরে বিভিন্নভাবে মানুষকে চাপ দেওয়া হয়। এরপরেও আলহামদুলিল্লাহ এত বড় একটা ডোনেশন দিয়েছে, আমরা প্রাণ খুলে ওনার জন্য দোয়া করতেছি, শুকরিয়া আদায় করতেছি। এরপরে তার আব্বা লাগে আছে তালঙ্গিয়া মাদ্রাসার লং টাইম টিচার। জি 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 আলহামদুলিল্লাহ। আব্বা তালঙ্গিয়া বহুত পুরানা মাদ্রাসা, ওনার আব্বা শীতলঙ্গিয়া একটা এই কওমি মাদ্রাসা
এই মাদ্রাসার দীর্ঘদিনের শিক্ষক, সেখান থেকেই তো আজকে বুঝে যাচ্ছে উনি একজন স্পিকার হওয়ার পরে, একজন ব্যারিস্টার হওয়ার পরে আজকে কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আমাদেরকে ওয়াজ শোনাইছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ওনার অন্তরকে আল্লাহ আলোকিত করে দিন, সকলে বলে আমিন। আর কোনো ভাই আছেন ইনশাল্লাহ? আমরা 2 মিনিটের পরে, হ্যাঁ, আবু বকর ভাই উনিও সবসময় সহায়তা করেন, উনি 1008 দিবেন। আল্লাহ যেন কবুল মঞ্জুর করেন, ওনার মুর্দিগামকে মাফ করেন, বিমারিদেরকে আল্লাহ শিফায়ে কামিলা আজিল নসিব করেন, সকলে বলি আমিন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। আরেকজন ভাই দিনার মিয়া, উনি আসতে পারেন নাই, উনি মেসেজ দিয়েছেন, উনি 1000 ব্রিক দিবেন। আমরা সকলে একবার তাকবীর দেই, তাকবীর। এইভাবে অনেক ভাই এবং বোন আছেন যারা এখানে আমাদের সরাসরি প্রোগ্রাম দেখতেছেন না, কিন্তু লাইভ যাচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম, লাইভের মাধ্যমে দেখতেছেন। আপনারাও আমাদের পরবর্তীতে যোগাযোগ করবেন ইনশাআল্লাহ, রুম দেওয়ার মাধ্যমে, লাইভ মেম্বার হওয়ার মাধ্যমে, অথবা দরজা এবং জানানোর মাধ্যমে। আল্লাহ যেন আজকের এই প্রোগ্রামকে কবুল মঞ্জুর করেন, মুর্দেগানকে মাফ করেন, বিমারিকে শিফায়ে কামিলা আজিল নসিব করেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা পরবর্তী চাইলেও আমাদের ডোনেশন বক্স আছে, পাশাপাশি এই কার্ড রিডারও আছে, আপনারা পেমেন্ট দিয়ে যেতে পারবেন। সকলের কাছ থেকে আমরা সহযোগিতা কামনা করছি। এবং এখন আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আছেন, আমরা যাদের আজকে আসার কারণে গর্বিত হয়েছি, আমাদের প্রোগ্রাম আলোকিত হয়েছে, সেই সমস্ত উলামায়ে কেরাম এবং অতিথিবৃন্দুর কাছ থেকে আমরা 2 মিনিট করে আমরা আলোচনা শুনতে চাই। সর্বপ্রথম মৌলানা সাদিকুর রহমান সাহেব। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله حمد شاكرين وأصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آل الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو معينا أو محبا فلا تكن خامسا فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. দারুল ইহসান মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই দোয়া মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, মাদ্রাসার শুভাকাঙ্ক্ষী, হিতাকাঙ্ক্ষী, ডোনার সহ সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা যারা আজকে এই প্রোগ্রামে এসেছেন, এবং মাদ্রাসার যে কার্যক্রম যেগুলো নাকি আপনারা ডকুমেন্টারিতে দেখেছেন, আমরা সবাই আনন্দিত হয়েছি, খুশি হয়েছি। আমরা মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে কায়মনে প্রার্থনা করছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন এই জামিয়া দারুল ইহসান মাদ্রাসাকে যেন কবুল ও মঞ্জুর করেন। আমরা সবাই বলি আমিন। যারা এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যারা বিভিন্নভাবে টাকা দিয়ে, শ্রম দিয়ে, মেধা দিয়ে, জমি দিয়ে, অর্থ দিয়ে যারা মাদ্রাসাকে আজকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছেন এবং মাদ্রাসাকে যারা একটি পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান, হাফিজ মৌলানা এনামুল হক ভাই তিনির প্রচেষ্টায় যে আজকে মাদ্রাসার যে সুনামধন্য আমরা রেজাল্ট দেখেছি, আমরা আশা রাখতে পারি যে এই মাদ্রাসা বাংলাদেশের মধ্যে এবং সিলেটের মধ্যে একটি সুনামধন্য মাদ্রাসা হবে, যার মাধ্যমে শুধু সিলেট নয়, সারা দেশে বিদেশে বহির্বিশ্বে এই মাদ্রাসার সুখ্যাতি লাভ করবে। আমরা মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে এই মাদ্রাসার তরক্কি কামনা করছি। এবং যে হাদিসটুকু আমি আপনাদের সম্মুখে পড়েছি তার অর্থটা বলেই আমার এই বক্তব্য সমাপ্ত করব, কারণ এখন রাত হয়ে গেছে, অনেক চলে যাচ্ছেন, সুতরাং আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আমরা যেহেতু মুসলমান, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, আমরা জান্নাতে যেতে চাই না আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি এবং জান্নাতে যেতে চাই। আল্লাহর নবী বলছেন যে জান্নাতে যেতে হলে তুমি তান কি করতে হবে, কুন আলিমান, তুমি তান আলিম হও। কারণ যদি তুমি আলিম হতে পারো তাহলে ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা, আল্লাহর নবী বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করেন যাদের মধ্যে ইলমে নববী রয়েছে, দ্বীন রয়েছে, তাদের মধ্যে ক্ষুধাবিরতা বেশি। এই জন্য আল্লাহর নবী বলছেন যে তোমরা 4টি কাজ করবা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে পেবে জান্নাতে যেতে পারবে। প্রথম কাজ হলো তুমি আলিম হও। যদি আলিম না হও তাহলে আলিম হতে পারো না, তাহলে তুমি ছাত্র হও। ছাত্র যদিও হতে পারো না তাহলে আও মুঈনান, যারা আলিম উলামা বানায়, যেখানে আর ইলমে নববীর গড় যেখানে হয় সেইটাকে তুমি তার দেখভালি করো, সেইটার তুমি তার পাশে থাকো, আলিম উলামাকে মহব্বত করো।
আও মুঈনান, এবং তুমি তাই মাদ্রাসার পাশে দাঁড়িয়ে মাদ্রাসার যে সমস্ত জরুরত আছে জরুরতকে তুমি পুরা করার জন্য তুমি যা প্রচেষ্টা করো। ফালা তাকুন খামিসান, তোমরা পঞ্চম লোক হয় না, কারণ যারা আলিমকে বিদ্বেষী করে, আল্লাহ নবী বলেছেন যারা আলিম ওলামাকে বিদ্বেষী করবে, যারা আলিম ওলামাকে যারা ভালোবাসবে না, আল্লাহ নবী তাদেরকে হালাকতের জন্য ধ্বংসের জন্য দোয়া করেছেন। সুতরাং আমরা সৌভাগ্যবান যারা এই মাদ্রাসার সংস্রবে আছেন, সংশ্লিষ্টতা থাকিয়ে মাদ্রাসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত এই মাদ্রাসার পাশে থাকিয়ে মাদ্রাসাকে তার মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত হাজিরিন, আমাদের 300 জন মানুষের খাবারের ইন্তজাম আছে। মেহরবানি করে আপনারা কেউ যাবেন না ইনশাআল্লাহ, শুধু সিঙ্গুল হিসাবে আপনারা ডাবল খাবার পাবেন ইনশাআল্লাহ। তো আপনারা মেহরবানি করে যাবেন না। একটু সময় ভিতরে শেষ করতেছি আমরা প্রোগ্রাম। আপনাদের সামনে আমি একটা গুড নিউজ শোনাইতেছি। একজন ভাই ওনার একটা ছোট মেয়ে অসুস্থ, কুলে নিয়ে আসছেন এখানে। তো এই মেয়ের নামে উনি পূর্ণাঙ্গ একটা রুম দিতে চান। তাকবীর তাকবীর। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আকরামাল আকরামিন, আল্লাহ তোমার বান্দি আল্লাহ কচি বাচ্চা আজিজা মাহমুদার নামে আল্লাহ এই রুমকে কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ ওনার মা বাবা আত্মীয় স্বজন সকলকে জান্নাতুল ফিরদৌস নসিব ফরমাও। আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আকরামাল আকরামিন, এই কচি বাচ্চাকে মা বাবার জন্য চক্ষুর ঠান্ডক বানাইয়া দাও, সকলে বলি আমিন। এইভাবে আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে আমরা আলোচনা শুনি, মধ্যখানে আপনারা নাম দিবেন ইনশাল্লাহ। একেবারে সংক্ষিপ্ত আকারে এবারে আপনাদের সামনে কথা বলছেন লন্ডনের বিশিষ্ট আলিমে দিন মারকাজুল উলুমের প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা সোহাইব আহমদ সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। محترم হাজিরিন, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসলে অত্যন্ত মুবারক মাস রবিউল আউয়াল মাসে আজকের ওয়াজ মাহফিল আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত এবং মাদ্রাসার ডকুমেন্টারি আমরা দেখছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি জাস্ট 2টা পয়েন্টের উপরে আলোচনা, আসলে দীর্ঘ সময় নেব না। প্রথমত মাওলানা হাফিজ এনামুল হক, উনি একজন কর্মতৎপরতায় যে 5 বছরের মহতমিম ছিলেন হারিখান্দির মাদ্রাসা আপনাদের জকিগঞ্জের। আমি সে সময় প্রতি বছরই বার্ষিক জলসাতে যাইতাম। 5 বছরের মধ্যে উনি যে মহতমিম থাকার সময় মাদ্রাসা একটা এমন অবস্থা চমকি ছিল। এরপরে উনি আবার মাদ্রাসা করছেন জকিগঞ্জে দারুল ইহসান। এটা আপনার ডকুমেন্টে দেখেই আপনার দেখছেন কি অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ, এই মাদ্রাসাগুলো আমাদের নৈতিক শিক্ষা দেয়। আমাদের স্পিকার সাহেব বলেছেন যে আমাদের নৈতিক শিক্ষা যদি না হয়, আইয়ামে জাহিলিয়াতের যদি যুগ আবার ফিরে আসে। আপনারা জানেন যে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ আমার নবী সাইয়্যিদুল কাউনাইন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন এই রবিউল আউয়াল মাসে। উনি আসার আগে ছিল সমস্ত অন্ধকার, আইয়ামে জাহিলিয়াত। কিন্তু আজকে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা না থাকে, তাহলে যেভাবে দেখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তফজ্জুলকে যেভাবে মারেছে, আবরাররে যেভাবে মেরেছে, সেইটা আবার ফিরে আসতে পারে। এর জন্য বলা হয়, এমন জীবন তুমি করহ গঠন, মরিলে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন। কিন্তু আমরা চাই না যে আমরা এমন জীবন, অনেকে বলে এমন জীবন তুমি গঠন করিলা, মরিলে লুকে বলে আলহামদুলিল্লাহ। এই সমস্ত হয় না। আজকে এই জাহিলিয়াত থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের একমাত্র এই সমস্ত মাদ্রাসার প্রয়োজন। এই আইয়ামে জাহিলিয়াত অন্ধকার যুগে যাতে আমরা ফিরে না যাই, এর জন্য সবার নৈতিক দায়িত্ব, ইমানি দায়িত্ব হলো মাদ্রাসাকে আমরা টিকে রাখা। এর জন্য আমি এই মাদ্রাসার যে সমস্ত জরুরিয়াত আছে, যে অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে আজকে জকিগঞ্জের মাটিতে দারুল ইহসান মাদ্রাসা আজকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই কিভাবে তার রেজাল্ট কিভাবে, এর জন্য আমরা সেই সমস্ত আমাদের সাইয়্যিদুল কাউনাইন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ যদি আমরা দুনিয়াতে আমরা নিয়ে চলতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন অর্থাৎ উপকারে আসবে। এর বাহিরে আমরা যদি যাই,
আপনার জীবন অন্ধকার। এই আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হলে মাদ্রাসার প্রয়োজন। এর জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, আমরা আসুন, আমরা সবাই জকিগঞ্জ দারুল ইহসান মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত হই এবং এই মাদ্রাসাকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত আমরা করে যেন আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারি। আপনাদেরকে আবারও সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমরা 5 থেকে 10 মিনিটের ভিতরে শেষ করে ফেলতেছি। মেহরবানি করে আপনারা যাবেন না। আর শিবির রেডি 300 মানুষের খাবারের ইন্তজাম, আপনারা মেহরবানি করে কেউ যাবেন না, সবাই একটু সময় ধৈর্য ধারণ করেন। আমরা একবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আর কথা বলবেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব KM আবু জাহের সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের এই ইসলামিক কনফারেন্সের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত প্রধান অতিথি, টাওয়ার লিডার্স কাউন্সিলের সম্মানিত স্পিকার ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম এবং সুধী মণ্ডলী, আমি অকল পয়লা আজকে এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ বরান এনামুল হক সাহেব আর যে মাদ্রাসার যে কমিটি যেটা আছে, ইউকে কমিটি, তারা ধন্যবাদ জানাইতাম সালাম। আজকে জকিগঞ্জের সনাসার এরিয়ার যে বিশাল একটা প্রজেক্ট, এটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগান তৈরি করছেন। আমরা দেখলাম ভিডিওর মধ্যে যে কোমলমতি ছেলে মেয়ে হলে তারা কি সুন্দর তারা আপনার পড়াশোনা করা। এবং আজকে আমরা রেজাল্ট যেটা হইলাম আসাবে, যে সারা বাংলাদেশের মধ্যে আপনার টপ গ্রেডও আপনার সব উল্টো আপনার ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এই আপনার জামিয়া দারুল ইসলাম একাডেমি আপনার অর্জন করছেন। এটা একটা প্রাউড, একটা গর্বর ব্যাপার। আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিতাম চাই যে আপনারা আজকে দেখলাম যে আমরা তো সাধারণত কোনো ফান্ডরেজিং ইভেন্টও গেলে পয়লা মলাশ বলে ওয়াজ করেন, ওয়াজ করে মর মাসও গলায়, এরপরে ফান্ডরেজ করেন। মলাশ শুরুতেও ফান্ডরেজ আরম্ভ করছেন। এর বাদও যে আপনারা আলহামদুলিল্লাহ এই যে আপনারা কমিটি আইসেন, আমরা খালি ওয়াজ শুনালে যারা আমরা পয়সা বলে দিই মাল সাহায্য করবো। এবং এই যে একটা রুম আপনার 3,500 পাউন্ড দিয়া, এই যে হিম্মত আপনারা করছেন, লাইফ মেম্বার হিম্মত আপনারা করছেন, আল্লাহ পাকে যত দান করছে আল্লাহগুলো আপনারা কবুল করুক। দুনিয়া আখেরে আপনার বালাই করলাম দান তোকে পয়সা বহল, মা বই নহল, আমরা তো দুনিয়া খেয়েও থাকতাম না, সব দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে খবর রাখি। ও যে আপনি আমি যেটা আজকে ইনভেস্ট করলাম আপনারা, এটা হইল কি ইনভেস্টমেন্ট ফর দ্য আখেরা, আখেরাতে ইনভেস্টমেন্ট। এবং আমরা দুনিয়া থাকতাম নাই, ওই যে এক ভাই লাইফ মেম্বার হয়েছেন আবার 300 দিয়েছেন, রুম দিয়েছেন আবার পয়সা দেরা, এটা ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় দায়িত্ব নাই। এটা আমরা কবর এবং হাসরও আমরা এটা আমরা সাহায্য করবো, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আমরা পুরস্কৃত হইব। আমরা সহযোগিতা এখন বিভিন্ন আজকে আইসি, আমরা ঘোষণা না দিলেও আমরা আপনার এমন বাইরে ধন্যবাদ দিলাম। আমরা সহযোগিতা থাকবো ইনশাল্লাহ, সহযোগিতা করবো বিভিন্নভাবে। আর আমি অনুরোধ করবো আপনারা এই যে একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠছে জকিগঞ্জের মতো এরিয়া, আপনারা এটা কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট দেওয়ার উপর। এটাতে আমার যেটা হয়েছে আমার সবাই যেটা বিশ্বমানের একটা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি হইতো ইনশাল্লাহ আগ্রহী দিত। আমরা সহযোগিতা আপনারা ধন্যবাদ, আল্লাহ আপনারা মেহনতটা কবুল করুক। আর আমরা এই সমস্ত কাম আমরা সবসময় সঠিক রাখতাম, জারি রাখতাম। আমরা ছেলে মেয়ে হলে ওই দেশ আমরা তো দেশলেই করলাম, কিন্তু আপনার আমার ছেলে মেয়ে তার বিপদগামী না হয়, তারা ইসলামের এডুকেশন নেয়, তারা ইমান আমলে সহিভাবে চালাইতে পারে, এটা আমরা খেয়াল রাখবার সাথে সাথে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহ খাইর। অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম। আমরা একবারে প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। আপনারা জানেন যে মুফতি শাহিদুর রহমান মাহমুদাবাদী, উনি বাংলাদেশের একজন আলোচিত ওয়াইজ, খুবই সুন্দর চমৎকার ভাষায় উনি বয়ান করেন। উনি আসলে দুর্ভাগ্যবশত উনি সময় মতো আসতে পারেন নাই, এজন্য মাগরিবের আগে উনার পরিবর্তে আমি 10 মিনিট সময় কভার করেছি। তো যাই হোক, উনি যেহেতু এরপরেও এসে গেছেন, আপনারা ওনার কাছ থেকে 5টা মিনিট আলোচনা শুনবেন, এরপরে উনি দোয়া করবেন, দোয়ার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আজকে প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে। জি, এর আগে আমাদের আসেন আমি একটু পরিচয় করে দিই। উনি হচ্ছেন আলহাজ আব্দুর রাজ্জাক ইকবাল সাহেব। উনি আমাদের মাদ্রাসার সভাপতি এবং উনার অনেক ত্যাগ এবং কুরবানি আছে। মানুষের জীবনে কষ্টও আসে, সুখও আসে। তো আমার জীবনে যখন বিরাট একটা মুসিবত আসছিল, কষ্ট আসছিল, ওই সময়ে আপন ভাইয়ের মতো উনি আমার পাশে দাঁড়াইয়া সহায়তা করছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতে একসাথে থাকার তৌফিক দান করেন। সকলে আপনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আপনারা অনেক সময়তে অপেক্ষা করা বইয়া আজ আলহামদুলিল্লাহ মাদ্রাসা লাগিয়া আবেদন ভাই যতও করা আপনারা দুনিয়াও খুশি হয়েছিল অবশ্য আর আপনার সহযোগিতা করা আমরা সবসময় আল্লাহর খবর লাগিয়ে আগুয়ে রাখতাম সকল সময় সহযোগিতা করতাম মাদ্রাসা লাগিয়ে আর ওখান থেকে দোয়া করবো আমরা লাগিয়ে লাগিয়ে সামনে আগুয়ে দিতে পারি আমরা ইনশাআল্লাহ ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين জামিয়া দারুল ইহসান সোনাশার জাকিগঞ্জের উদ্যোগে আজকের এই চমৎকার প্রোগ্রামের সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি উপস্থিত হযরত বুজুর্গ ওলামায়ে কেরাম এবং দেশের সর্বস্তরের ইসলাম প্রিয় মুসলিম ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ পাকের শুকরগুজার হচ্ছি আল্লাহ আমাদের আজকের মোবারক দিন জলসা আসবার সুযোগ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমার যে আমি সময়মতো আসতে পারিনি এদেশে সানডেতে ট্রেনের অনেক সমস্যা কয়েক মিনিট পারে তো খুব বেশি কথা নয় কয়েক মিনিট। প্রথম হচ্ছে আমাদের বড় ভাই তিনি যে মাদ্রাসাকে সাজিয়েছেন খুব ছোট করে বলি এটা একটা মাদ্রাসা ইনস্টিটিউট একটা ইসলামিক কমপ্লেক্স। পৃথিবীতে যত মসজিদ আছে আপনার গ্রামের মসজিদ থেকে বাইতুল্লাহ পৃথিবীর কোন মসজিদে থাকবে না, পৃথিবীর কোন মসজিদ থাকবে না যদি মাদ্রাসাওয়ালা না থাকে। কারণ মসজিদ চালাবার জন্য আল্লাহ আসমান থেকে কোনো ফেরেশতা পাঠাননি, ইমামতির জন্য মাদ্রাসা মসজিদকে দেখভালের জন্য। যাদের মাধ্যমে আল্লাহর সকল মসজিদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাদ্রাসাওয়ালা। এই জন্য যদি মাদ্রাসা থেকে যায় মসজিদ থেকে যাবে। মাদ্রাসা থেকে যারা তৈরি হয় তারাই মসজিদকে এই পৃথিবীতে জীবিত রাখে, সমুন্নত রাখে, প্রতিষ্ঠিত রাখে। এজন্য আমার আপনাদের প্রতি শুধুমাত্র পরামর্শ থাকবে এই মাদ্রাসাকে ভালোবাসুন, সাপোর্ট করুন, কাছে থাকুন, পাশে থাকুন। কিয়ামতের দিনে যখন কাউকে সাথে পাবেন না, আপনি মনে করতেছেন আপনার সোসাইটি, আপনার পয়সা কিচ্ছু, কসম রব্বে পাকের জাতের কিয়ামতের দিন কিচ্ছু থাকবে না। সূরা আল মারিজের শুরুতেই আল্লাহ বলছেন ইয়াউমা তাকুনুস সামাউ কাল মুহল, যেই দিন আসমান বিগলিত তামার মতো ফুটা ফুটা হয়ে পড়বে। ওয়া তাকুনুল জিবালু কাল আইহিন, পাহাড়গুলো রঙিন সুতার মতো উড়ে যাবে। আল্লাহ বলছেন ওই দিন বিশ্বাস হবে, ওই দিন বিশ্বাস হবে আমি যা বলেছিলাম তা সত্য। ওয়ালা ইসআলু হামিমুন হামিমা, কলিজার টুকরে প্রিয় বন্ধু পর্যন্ত খবর নেবে না। ইসআলু হামিমুন হামিমা, আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তান কেউ আপনার খবর নেবে না। ইয়াবসরুনহুম ইয়াওয়াদ্দুল মুজরিমু লাউ ইফতাদি মিন আযাবি ইয়াউমিযিন বিবানি, আপনাকে যখন আঘাত করা হবে, রক্তাক্ত করা হবে, নির্যাতন করা হবে পৃথিবীর অন্যায়ের কারণে, আপনি বলবেন আমাকে কেন মারছেন? আল্লাহ বলবেন আপনি পৃথিবীতে চলতে গিয়ে আপনার সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেননি। আপনি বলবেন ইয়াউমিযিন বিবানি, আমার সন্তানকে ডাক দেন, ওরে জাহান্নামে দিন, আমাকে বাঁচাইয়া দেন। আল্লাহ বলবেন দিব না। আপনি বলবেন ও সাহিবাতিহি ওয়া বানি, আল্লাহ আমার স্ত্রীর প্রয়োজন পুরা করবার জন্য আমি অন্যায় করেছি। ও সাহিবাতিহি ওয়া বানি, হে আল্লাহ আমি তো তাদের জন্য এতগুলা করেছি। ও ফাসিলাতিহি আল্লাতী তুই, আল্লাহ আমি আমার পরিজন,
আত্মীয় স্বজন এবং সমাজের মানুষের জন্য এগুলো করেছি। আল্লাহ বলবেন, সে বলবে ওয়ামান ফিল আরদি জামিআন সুম্মা ইউনজি, আল্লাহ আমি তোমার কাছে মাফ চাই, আসমান এবং জমিনে যা আছে সব তুমি নেও, আমাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে নেও, আমার স্ত্রীকে নেও, আমার ভাই বোনকে নেও, বিনিময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পারছি না। আপনারা কি মনে করেন আল্লাহ কি উত্তর দিবেন? কিছু তো বলবেন আল্লাহ, নিশ্চয়। আল্লাহ বলবেন কাল্লা, কখনো না, কাল্লা ইন্নাহা লাযা, তোমাদেরকে ছেড়ে দিব না, আজকে তোমাদেরকে শাস্তি দিব। কেমন শাস্তি? নাযাআতাল লিশাওয়া, যে শাস্তি মানুষের চামড়া জ্বালায়, হাড্ডি জ্বালায়, গোশত জ্বালায়, রূহকে জ্বালায় না। আল্লাহ বলবেন ডাক দো যাদের কারণে এগুলা করেছো, তাদউ মান আদবারা ওয়া তাওয়াল্লা, আমি ডাকছিলাম আসো, আর তোমাকে কেউ ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ভুল পথে, তাকে ডাকো আজকে যেন তোমাকে বাঁচায়। আল্লাহ আমার অপরাধ কি? আমাকে কেন শাস্তি দিচ্ছেন? আল্লাহ দুটো শব্দ বলেছেন মাত্র শাস্তির উপকরণ। এর পরের আয়াত ওয়া জামা ফাআওয়া, দুটা কারণে শাস্তি দিচ্ছি। এক, ওয়া জামা, সম্পত্তি জমা করেছ, ফাআওয়া, এবং গণনা করেছো, পুঞ্জীভূত করেছো। এই কথাকে 30 নম্বর পারায় আল্লাহ আরো ছোট করে বলছেন, আল্লাযী জামা মালান ওয়া আদ্দাদা, সম্পত্তি জমা করেছো আর গণনা করেছো, এজন্য তোমার আজকের শাস্তি। তো বলেন তো, আমরা তো সম্পত্তি জমা করছি, গণনা করছি, বাড়াচ্ছি, তো এখান থেকে বাঁচার দরকার আছে? আপনারা কিছু বলতে পারছেন না, দরকার আছে? বলেন না ইনশাআল্লাহ। এজন্য আমাকে আরো সম্পদ বাড়াতে হবে, আরেকটা ঘর করতে হবে, আরেকটা বাড়ি কিনতে হবে, আরেকটা ব্যবসা বাড়াতে হবে, বাংলাদেশে আরো সম্পত্তি করতে হবে, সব থেকে যাবে, আপনি থাকবেন, সব থেকে যাবে। আল্লাহকে ওয়াস্তে এই জন্য মাদ্রাসাকে ভালোবাসুন, এখানে বেশি করে কন্ট্রিবিউট করুন। শেষ কথা বলে আমি শেষ করে নিচ্ছি, যেহেতু আসলে আমি এখানে নসিহত করতেছি না, আমি আপনাদেরকে নিয়ে মুযাকারা করতেছি, জাস্ট মুযাকারা। 1 মিনিটে 4টা কথা বলবো, 1 মিনিটে। বেঁচে থাকতে চান 4 কাজ করবেন। কোরআনে কারীমের 19 নম্বর পারা 25 নম্বর সূরা আল ফুরকান, আয়াত নম্বর 63, 64, 65, 3 আয়াতে আল্লাহ 4টা কথা বলেছেন। 4 কথা মানবেন তো মরলে জান্নাতে যাবেন, 4 কথা মানবেন না তো মরবেন জাহান্নামে যাবেন। পরিষ্কার? আমার না, কোরআনে আল্লাহ বলছেন, ওয়া ইবাদুর রহমানিল্লাযীনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাওনা, তুমি যদি নিজেকে আল্লাহর গোলাম ভাবো, চলার পথে অহংকার ছেড়ে দাও। কি ছেড়ে দাও? কথা বলেন। অহংকার, আমার অনেক পয়সা আছে, আমার গাড়ি বাড়ি মিল ফ্যাক্টরি আছে, এটা অহংকার। আমি অনেক সুন্দর, এটা বলা অহংকার। আমার অনেক কিছু আছে, বলা অহংকার। নিজেকে ছোট কর ইনশাআল্লাহ। 2 নম্বর, ওয়াইদা খাতাবাহুমুল জাহিলুনা ক্বালু সালামা, কেউ আপনি ভালো কাজ করতেছেন, গালি দিচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে, আঘাত দিচ্ছে, আপনি ব্যতীত হবেন না, ক্বালু সালামা, তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তার প্রতি দোয়া করুন, তাকে সালাম দিন। আমাকে গালি দিবে, আমি গালি দিব না, আমি কি দিব? বলেন না। আপনার ওয়াইফ যদি আপনাকে গালি দেয়, আপনি পিটাবেন? জি না কেন? ঘরে তো এটাই করে মাই। এর জন্য সালাম, কালু সালাম, এর অর্থ রাস্তায় আমাকে নয়, রাস্তায় হুজুরকে নয়। কালু সালামা এর অর্থ আগে পরিবারের সালাম শুরু করো। আজকে ঘরে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে সালাম দিবেন, আর বলতে পারবেন আমি বুঝতেছি ইনশাআল্লাহ, বলতে পারবেন। বলেন না ইনশাআল্লাহ? সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আমি লম্বা হয়ে যাচ্ছে। বুখারীর হাদিস জিলদে আউয়াল, শামাইলে তিরমিজির হাদিস, আম্মা জান আয়েশা বলছেন, কেউ যদি জান্নাতে যেতে চায় সেজন্য স্ত্রীকে সালাম দেয় এইভাবে। রাসূল পাকের স্ত্রী আমাদের মা আম্মা জান আয়েশা বলছেন, ওয়াল্লাহি, আল্লাহর জাত ও সিফাতের কসম, আমি আমার জিন্দেগিতে রাসূল পাকের ঘরে আসার পর প্রতিদিন 5 থেকে 10 বার চেষ্টা করতাম রাসূলকে সালাম দিতে, কিন্তু রাসূলের ইন্তেকাল পর্যন্ত কোনোদিন আমি রাসূলের আগে সালাম দিতে পারি নাই। তাহলে রাসূল যদি তার স্ত্রীকে সালাম দিতে পেরেছেন, আপনি পারবেন না কেন? আজকে থেকে শুরু করবেন তো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ দেখবেন ফ্যামিলির অনেক ক্রাইসিস শেষ হয়ে যাবে। 3, الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما, এর আগে যেটা আল্লাহ বলছেন, واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, আপনি বিপদে পড়েছেন, সুজদা ওয়া কিয়ামা, সেজদা করেন, ওখানে গিয়ে বলেন ইনশাআল্লাহ। 1 নাম্বার অহংকার করব না, 2 নাম্বার
কেউ গালি দিব না, সালাম দিব। 3 নাম্বার রুকু সিজদা আল্লাহর পায়ে করব। 4 নাম্বার ওয়াল্লাযীনা ইয়াকুলুনা রাব্বানা ইসরিফ আন্না আযাব জাহান্নাম ইন্না আযাবাহা কানা গরামা। সাকারাতের আগে, গারগারা শুরু হয়ে যাওয়ার আগে, কবরে যাওয়ার আগে আমরা তওবা করে নিব। আল্লাহ রাসূল বলছেন ইন্তেকালের আগে তওবা করো, মাফ করে দিবেন আল্লাহ। আর যদি 4 কাজ না করেন, এরপরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন ইন্নাহা সাআত মুস্তাকাররান ওয়া মুকামা। যদি না মানো তে চিরস্থায়ী জাহান্নামের জন্য তৈরি হয়ে যাও। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহ। মাশাআল্লাহ, চমৎকার, খুব সংক্ষিপ্ত সময় অনেক চমৎকার কথা বলেছেন। আল্লাহ যেন ওনার হায়াতের মধ্যে ইলমে আমলের মধ্যে বারাকা নসিব করেন, সকলে বলি আমিন। আজকের এই প্রোগ্রামের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত ভাই বোন যতভাবে সহযোগিতা করেছেন, সিনে দিয়েছেন, শারীরিকভাবে শ্রম দিয়েছেন, দোয়া দিয়েছেন, আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, সকলের জন্য আমরা প্রাণ করে দোয়া করি আল্লাহ যেন সকলকে উত্তম বিনিময় দান করেন, সকলে বলি আমিন। আর দ্বিতীয় আরেকটা বিশেষ দোয়ার রিকোয়েস্ট, আজকের প্রোগ্রামের সভাপতি ছিলেন আমার সম্মানিত শ্বশুর হযরত মাওলানা শেখ তরিকুল্লাহ সাহেব। উনি গত 3-4 দিন আগে হঠাৎ করে কোনো একটা বাড়ি বস্তু মাদ্রাসায় লিফট করার লাগে উনি হঠাৎ করে পিঠে একটু সিক মারছে। তো এই কারণে উনি আজকে হসপিটাল ভর্তি, তো আসতে পারেন নাই। আমরা ওনার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি আল্লাহ যেন ওনাকে পরিপূর্ণভাবে শিফায়ে কামিলা আয়োজন নসিব করেন, ওনার ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করেন, সকল বলি আমিন। তো আজকের আমাদের সম্মানিত প্রধান আলোচক মুফতি শাহিদুর রহমান মাহমুদাবাদী সাহেব, ওনাকে বলবো উনি যেন আজকের দোয়াটা করেন। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع المتقين والأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हमारे तमाम जिंदगी तमाम गुनाह के माफ फरमा, तमाम जिंदगी तमाम गुनाह के माफ फरमा। या अल्लाह हमारे गुनार कारणे गाड़ीर चाकार नीचे फालाइया आगुन दिया জ্বালাইয়া पानीर मध्य डुबाइया আলসার, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক, কিডনি ড্যামেজ, ব্রেন স্ট্রোক, ব্রেন টিউমার, প্যারালাইসিস দিয়া লাংস, বাল্ব, লিভার, কিডনি নষ্ট করে আল্লাহ বেইজ্জতের জিন্দেগি দিও না। ইয়া আল্লাহ বেইজ্জতের মওত দিও না। ইয়া আল্লাহ ইন্তেকালের আগে আগে আমাদেরকে পাক সাব বানাইয়া পবিত্র বানাইয়া রাসূল পাককে স্বপ্নে দেখাইয়া সোনার মক্কা মদিনা জিয়ারত করাইয়া ইয়া আল্লাহ মালাকুল মউত পাঠাইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমাদের মার খানদান খানদান, শ্বশুর শাশুড়ির খানদান, দাদা দাদি, নানা নানি, চাচা চাচি, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ইন্তেকাল করেছেন, যত মানুষের আমাদের ব্লাডে হক আছে, যত মানুষের হক নেই, সবাইকে মাফ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ জামিয়া দারুসানকে কবুল ফরমাও, তার সমস্ত জরুরিয়াতকে তোমার খাজানা থেকে পুরা ফরমাও। ইয়া আল্লাহ যে ভাই এবং বোনেরা ইয়া আল্লাহ সহযোগিতা করলেন, সহযোগিতার ওয়াদা দিলেন, আল্লাহ এর ওসিলায় তুমি জান্নাতুল ফিরদাউসের আলা মাকাম তাদেরকে দান ফরমাও। ইয়া আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ আমরা যারা হাত উঠাইলাম আল্লাহ আমরা জানি আমাদের চাইতে তোমার অনেক মায়ার বান্দা বান্দি আছে, কিন্তু তুমি জানো তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নাই। ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে মাফ ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল ফরমাও, আমাদের দিলের জায়েজ মাকাসিদ গুলাকে পুরা ফরমাও। ইয়া আল্লাহ স্বামী স্ত্রীতে মিল মোহব্বত বাড়াইয়া দাও, বাবা ছেলে মা মেয়ে মিল মোহব্বত বাড়াইয়া দাও। আমাদের সবাইকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লু ওয়া লাকাশ শুকরু কুল্লু نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله إنك على كل شيء قدير। ইয়া আল্লাহ যে ভাই এবং বোন যে যে ধরনের বিপদে আছেন সবাইকে বিপদ মুক্ত করো। ইয়া আল্লাহ এই দেশের ভিতরে আল্লাহ ইসলাম নিয়ে চলবার তৌফিক দান করো। ইয়া আল্লাহ আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, ইয়া আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে ইয়া আল্লাহ ইসলাম আর মুসলমানের উপরে চলে জান্নাত পর্যন্ত যাওয়ার তৌফিক দাও। বিপদগ্রস্ত বিপদী বানায়া দিও না। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা নবী ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। মহিলারা ইনশাআল্লাহ অনুরোধ করবো সকলেই আমাদের শুরু করবেন। এরপরেও যদি বিশেষ করে যেতে চান
তাহলে ওনাদেরকে যদি শিবির ব্যবস্থা করা হয় একদমই কোন দিয়ে একটু কম করবেন সেখানে ইনশাআল্লাহ আমরা নামাজ পড়ব এবং নামাজ পড়ার পরে শুরু হয়েছিল আমরা শুক্রে হাতের উপরে শিবির এবং বাকির লিমিট আছে এই লিমিট মিলে আমাদের ভাষার উপর হতে পারবে এবং পাশাপাশি আমরা এই আমাদের ভাষার উপর হতে পারবে তাই our different outside, those that are going, you can take some liquid, so you can understand our project, inshallah. So I'm requesting everyone to take some liquid. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জাযাকাল্লাহু খাইরান আপনারা এত শুনছেন তো আমরা এই সিলেটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লাইভটা দেখছেন কেন আলোচনা আছে এর বাদে আজকে সার্টিফিকেট দেওয়া আছে ওয়াজ মাহফিল আছে আজকে একটা মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আয়োজনটা হয়েছে দোয়া করি আল্লাহ মাদ্রাসাটা কবুল করতাম মনে রাখবা বাংলা একটা কথা আছে এমন জীবন করিবে গঠন মরিতে হাসিবে তুমি খাদিবে ভুবন আর আমি আমিনুর চৌধুরী সব সময় কই এমন জীবন করবা গঠন যাতে মরার সময় ফরতা হরইন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আপনি মারা যাওয়ার মানুষ আপনার লাগি দোয়া করুন এইরকম দিনী প্রতিষ্ঠানের লাগি আমরা লাগি এইরকম সাদকাতুল জারিয়ার খাম যেখান থেকে কোরআনে হাফিজ হইবা আলিম হইবা মাওলানা সাহেব হইবা আর কিয়ামত পর্যন্ত এটার সওয়াব আপনার আমলও যাইব একটা ঘর বানাইয়া দেওয়া একটা রুম বানাইয়া দেওয়া লাইফ মেম্বার হওয়া কিংবা একটা দরজা বানাইয়া দেওয়া একটা ইটের পয়সা দেওয়া সুবহানাল্লাহ কিংবা একজন বাচ্চারে আপনি এক টাকার খানি কিনা দেওয়া কিয়ামত পর্যন্ত এই মাদ্রাসাটা কি যতজন হাফিজ হইবা আলিম হইবা এই মাদ্রাসাটা কি যারা ইলম শিক্ষা করবা প্রত্যেকটা কিন্তু আমল আপনার কিসমত যাইব মনে রাখুন যেন যেখানে আমি এক্সাম্পল দিই ইসলামের মসজিদ 115-16 বছর বয়স এখন হয়ে গেছে এই মসজিদ যারা নির্মাণ করছিল অনেক দুনিয়াত নাই কিন্তু মসজিদ আছে আজকে হাজার হাজার 8,000 10,000 মানুষ একলগে নামাজ পড়েন এই মাদ্রাসা শুরু হয়েছে মাত্র এই মাদ্রাসা আপনি দুনিয়াত থাকবো আপনি আমি দুনিয়াত থাকতাম না কিন্তু এই মাদ্রাসা থেকে যারা আলিম হইবা আপনার আমলে সবটা যাইব ইনশাআল্লাহ Michael, yo. Only say that, তুমি কর্ম যাও ওয়াদি যাও এখামত দিলে বলো না الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا رحمكم الله. Straight in the line please. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين সুন্নত এবং বিতির পরে ভলান্টিয়ার ভাইরা সিনির ইন্তজাম রাখবেন যারা বাহিরে যাবেন মহিলা এবং পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করে রাখবেন যাতে সবাই পান
আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে যে প্রোগ্রামটা আজকে ইসলামিক কেন একটা মাদ্রাসার প্রোগ্রাম আপনারা দেখছেন, আর আমার লগে আর মৌলানা সাহেব আছেন। কেন মৌলানা সাহেব আপনার একটা আজকে অনুভূতিটা হইবানি, অত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আজকে কেন হইলো? এখানে অনেক মানুষ দেখছেন, তারা আজকে সার্টিফিকেট পাইছেন। সার্টিফিকেট আসলে আল্লাহ কাছ থেকে পাইবা মেনলি, বাট অ্যাটলিস্ট পাইছেন যে তারা এখানে লাইফ মেম্বার হয়েছেন, রুম দিচ্ছেন, আর অনেক ডোনেশন করছেন। এরকম প্রতিষ্ঠান কম সময়ে যে এত সুনাম অর্জন করছে, আপনি কি তা মনে করেন একটা কইবা আপনার? জাযাকুমুল্লাহ। সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আমরা আজকে একটা মাদ্রাসা জকিগঞ্জ জামিয়া, নতুন একটা মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসাতে আমরা মাদ্রাসা আজকে জলসা আছিল, যে জলসার মধ্যে অনেক উপস্থিতি হল আসলা, যেখানে গত 6 মাসের কিছু আপডেট দেওয়া হয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ 1 বছরে মাদ্রাসার লেখাপড়ার কি পরিমাণ অগ্রগতি হইল এটা দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পারছি যে মাদ্রাসাত হিফজ বিভাগের ছাত্রসকলে আস্থা বাংলাদেশের মধ্যে বেফাকুল মাদারিস বোর্ডের মাঝে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করছে, আলহামদুলিল্লাহ। এইভাবে মাদ্রাসাগুলা বাংলাদেশের যে খেজমত করে আইল, বিশেষ করে কোমলমতি বাচ্চান্তরে যেভাবে সুন্দর করে শিক্ষা দিয়া তারা সমাজের মাঝে একটা প্রতিষ্ঠিত করা তোলা হয়, আমরা আল্লাহকে প্রাউড করি। এবং এখানেও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হাফিজ মৌলানা এনামুল হক ভাই যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছেন, তাইনোর প্রতিষ্ঠা মাদ্রাসায় যেভাবে মানে ছাত্রসকলের মানে পড়াশোনা দেওয়া হয় এবং যেভাবে ছাত্রসকলের লেখাপড়া করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ এটা অত্যন্ত চমৎকার একটা উদ্যোগ। এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। এবং এখানে অল্প সংখ্যক মানুষ আসলা, তার মধ্যে কিছু শর্ট ফান্ড রেজ করেছে। আমরা দেখছি যে মানুষ সকল কিভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এখানে যে ডোনেশন করছেন, কেউ ফাউন্ডার মেম্বার হয়েছেন, কেউ গড় দিছেন,
কেউ রুম দিছেন, কেউ ইট দিছেন। এইভাবে দিনের কাজে মাদ্রাসা বিল করার লাগে যিনি প্রতিষ্ঠান বানাই লাগে মুসলিম ভাই বোনরা এগিয়ে আইরা এবং তারা সহযোগিতা করা। আমরা দোয়া করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তাদেরকে আরো ভালো করে বেশি বেশি করে সহযোগিতা করার তৌফিক দান করেন এবং এই সমস্ত মাদ্রাসা সকল যেন আরো উত্তর দীর্ঘায়ু হয়, এই প্রত্যাশা আমি রাখছি। জাযাকুমুল্লাহ জাবির বাইরে আমি আপনাদের সওয়া লাগবে আজকে লাইব শুকরিয়া আদায় করি। আজকে কেন আমি আবার কোনো প্ল্যান আছিল না, সব আল্লাহর গাইবতে কি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এর বাদে আমি সকালে খাম আছিল, আজকে আমার একটা কোম্পানির বোর্ড মিটিং আছিল, ডাইরেক্টর হলো আমি তাহার কথা, কিন্তু আল্লাহর হুকুম আল্লাহর প্ল্যান বালা খামো আইতাম। আর আমার এই ভাই মৌলানা সাহেব অনেক কষ্ট করছে, তার নিজের খামটা আর্লি স্টপ করিয়া আইয়া আমার একবারে গরুর সামন থেকে গরুর নিচ থেকে গিয়া ভাই আমার পিক আপ করিয়া আনছেন এই প্রোগ্রামও। জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনার এই দিনে খাম আমার আনাইছেন আর আমার ছিল হয়তো অনেক ভাই বোন নখলে দেখছেন, আপনার এটা লাই শুকরিয়া আদায় করি। আপনারও ধন্যবাদ, আপনারও শুকরিয়া আদায় করি। আপনি এইভাবে দিনে খামো এবং বালা খামো, যত দূরেই হোক আপনার নিজের ব্যস্ততা নিজের কাজ ফেলাইও নিজের মানে সময় দেয়া আপনি যে চেষ্টা করেন, এই চেষ্টার লাগে আপনারও শুকরিয়া আদায় করি। জাযাকুমুল্লাহ, আল্লাহ আপনার হায়াতে তৈয়বা দান করুক এবং বালা কাজ তৌফিক দান করুক। আমিন। ভাই বোন বাংলা একটা কথা আছে, এমন জীবন করিবে গঠন মরিতে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন। আর আমি আমিনুর চৌধুরী সব সময় কই এমন জীবন করবা গঠন যাতে মরার সময় ফরতা পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আপনি মারা যাতে মানুষ আপনার লাগি দোয়া করুন। আজকের এই যে প্রতিষ্ঠান আপনারা দেখছেন, এই প্রতিষ্ঠান মাত্র শুরু হয়েছে, সুবহানাল্লাহ। এই প্রতিষ্ঠান কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো ইনশাআল্লাহ। আপনি আমি দুনিয়ায় থাকতাম নাই। ইসলামের মসজিদের একটা এক্সাম্পল আমি দিই। ইসলামের মসজিদ প্রায় 115-16 বছর বয়স হয়েছে। ইসলামের মসজিদ প্রথমে শুরু হয়েছিল কমার্শিয়াল রোল থেকে। আমরা কয়েকজন মুসলিমে কয়েক ব্যবসা সকলে শুরু করছিলাম, তারা মনে করছিল আমরা ব্রিটেনে কয়েকজন মুসলমান সকল আছি, আমরা নামাজ পড়মু, আমরা বাচ্চা ইন্তরে কোরআন শিক্ষা দিমু, ইলম শিক্ষা দিমু। এখান থেকে শুরু হয়ে আজকে ইসলামের মসজিদ হয়েছে ইউরোপের মাঝে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ। এই মসজিদে এখন প্রায় 8 থেকে 10,000-12,000 মানুষ এক লগে নামাজ পড়তাম পারে আলহামদুলিল্লাহ। দেখো কাজ শুরু কিন্তু ছোট থেকে হয়েছে। আমরা এই হাফিজ মৌলানা নামুল হক ভাই যে শুরু করছেন, আপনারা সব সাহায্য সহযোগিতা দোয়ায় ইনশাআল্লাহ এই মসজিদ এখন আরো বড় হইব। এনামুল হক ভাই কিন্তু দুনিয়ায় থাকতা নাই, তাই আজীবন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিও থাকতা নাই, খাদিমও থাকতা নাই, তাইনো কই বড় যাইবা গ্যারান্টি যাইবা। আমি আমিনুর চৌধুরী যাইব, কারণ আল্লাহ কুরআনও কইছেন কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত, প্রত্যেকটা প্রাণী মরণের স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো। হার কোন সময় মতিব কিভাবে আমরা খেয়ে জানি, বাট মরণের স্বাদ সবে গ্রহণ করা লাগবো। তাহলে তাইনো মরতে হইবা, আপনি মরতে হইবা, আমি মরতে হইব। দুনিয়ায় থাকবো কিতা এই প্রতিষ্ঠান থাকবো, দুনিয়ায় থাকবো কিতা টাকা পয়সা থাকবো, দুনিয়ায় থাকবো কিতা সব কিছু থাকবো। শুধু থাকতা নাই আপনি, শুধু থাকতাম নাই আমি মিডিয়াত আমরা এই কোনো মাতিনো খানি লাগি রেডি করতে সারা খালি সব আপনার লাগে মাত্র ইনশাআল্লাহ। জয় জয়। আমি একটা জিনিস সব সময় কই, যেটা আপনি আমি দুনিয়ায় এখন আছি, কিন্তু আমরা কিন্তু আজকে আছি দুনিয়ায়, কিন্তু একদিন আমরা দুনিয়ায় থাকতাম না, থাকবো এইরকম প্রতিষ্ঠান হল। এই যে প্রতিষ্ঠান থাকবো, যে প্রতিষ্ঠানে স্পেশালি যেটা আমরা নজরেও হয়েছেন যে মসজিদ যদি থাকতে হয় তাহলে এরকম দিনী প্রতিষ্ঠান থাকতে হইব। কারণ এই দিনী প্রতিষ্ঠান থেকে যেখানে এটা লোক ফ্যাক্টরি, যে ফ্যাক্টরিয়ে আমরা আলিম উলামা হল তৈয়ার করিয়া দে, আমরা নামাজি হাফিজ সাহেব হল তৈয়ার করিয়া দে, যেখান থেকে আমরা নামাজ পড়তাম পারি। আমি অনুরোধ করবো আপনারা যারা এই প্রোগ্রামটা দেখরা শুধু একবার চিন্তা করবা, যেটা আমি মিডিয়াত সব সময় কইয়া থাকি, যেনে আজ থেকে 100 বছর কিংবা 200 বছর বাদে আমি আমিনুর চৌধুরীর কেউ চিন্তা নাই, একবারে গ্যারান্টি। আমার ফুয়াফুরিনতেও চিন্তা নাই, আমার নাতিনো সাহেব সেও আমার নাম মনে রাখতা নাই। কইবা 200 বছর বাদে খেনে আপনার ফুয়াফুরির নাম মনে রাখতে হবে, আমার ফুয়াফুরি 200 বছর বাদে বাঁচবানি। আর আমার তো যে 3 জন আওলাদ আসলাম মারা গেছেন, খবর নিয়ে তো রাখছি, তার লগে জান্নাতে দেখাইব ইনশাআল্লাহ। আপনার যারা আওলাদ আছেন আপনি একবার চিন্তা করুন, আপনার যে মা বাপ মারা গেছেন কিংবা আপনার যে দাদা মারা, দাদার বাবা যে না আছেন কিংবা দাদার দাদা যে না আছেন, আপনি তার নাম মনে আছেন আপনার, আপনি কিংবা অনেকে জানেন না, হয়তো অনেকে জানেন, কিন্তু আমি কিন্তু আমার দাদার বাবার নাম জানি না, দাদার নাম জানি না। তো সেম একদিন আপনার নামও দুনিয়ায় থাকতো নাই, সেনে কেউ জানতো নাই, হয়তো লেখায় পড়ায় থাকতে পারে। তো প্লিজ এই যে টাকা পয়সা দুনিয়ায় আছে, যেগুলো সবটা দুনিয়ায় থাকবো, আপনি থাকতা নাই, আপনার সব কিছু থাকবো, আপনি থাকতা নাই। সো আপনি যখন থাকতা নাই যাইবা কোনানো মারা খয়বরে যাইবা, তো খয়বরে যাওয়ার বাদে যেটা হেল্প করবো এইটাই লগি এইরকম প্রতিষ্ঠান, এইটার লাগে লগি মাদ্রাসা। আরে মাদ্রাসাত কিতা লাগে আমি স্পেশালি বেশি খুশি হই, কারণে হই বিকজ মাদ্রাসা হইল গিয়ে এক দিলে সব ফাঁকি। তবে আমিনুর চৌধুরী এক দিলে সব পাকি, ইগুর মানে কিতা, ইগুর মানে হইল গিয়া আপনি এক জায়গার ডোনেশন করলা, ইখানো থেকে হাফিজ হইবা, ইখান থেকে আলিম হইবা, যে আমার লগে আলিম উলামা হল আসেন, ইখান থেকে খারি সাহেব হইবা, ইখানো থেকে বড় মৌলানা সাহেব হল হইবা, ইখান থেকে মানুষে শুধু খালি তারা নিজে হইবা এটা নাই, কারণ তারা হওয়ার বাদে তারা আরো জনকে শিক্ষা দিবা, তারা আরো জনকে শিক্ষা দিবা, তারা আরো জনকে শিক্ষা দিবা। সো আপনার এই আমলটা কন্টিনিউ যাইব।
1000 পাউন্ড কিছু নাই, 100 পাউন্ড দিয়ে 1000 ইট, এটা কিছু না। এই সিলসিলাটা যেন জারি থাকবো, এটা লাগি ডাইরেক্ট জায়গা হইল এইরকম প্রতিষ্ঠান। আর আমি হাফিজে নামক বাইরে আমি রিকোয়েস্ট করবো, এবং কমিউনিটি যারা আছেন লাইভ আমার পরে দেখবা কিংবা যে সময় শুনবা, আমার রিকোয়েস্ট হবো, সেই এলাকা জানি না, আমি এলাকা জীবনে গেছি না, দেখছি না, জানি না, আমার রিকোয়েস্ট হবো আপনারা যখন মাদ্রাসা শুরু করছেন আমরা বাইন ধরে দিয়া এখানে বই না অখলর ব্যবস্থা করে দিবা। কারণ কত হয়েছে কি, যদি একজন শিক্ষিত মা খেউরে দেওয়া হয়, একটা শিক্ষিত ফ্যামিলি হয়, তো আমার অনুরোধ থাকবো এখানে যদি সুযোগ থাকে ফিউচারে চিন্তা করবা, যদি কোনো মহিলা হল লাগিও ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করা যায়, আপনারা ব্যবস্থা করে দিবা, আল্লাহ ব্যবস্থা করবা। সাহায্য করার মালিক আল্লাহ, দেওয়ার মালিক আল্লাহ, আল্লাহ করবা। খার মাধ্যমে কিভাবে আমরা কেউ জানি না, সো প্লিজ করবা। আমার লগে আসুন, আমরা একজন খালিদ সাহেব আসুন, প্লাস এই মাদ্রাসার একজন প্রতিষ্ঠিত লগে যে মানুষ আছেন, কন্টিনিউ আজকেও দেখছি ভলেন্টিয়ারিং করা, নিজে ডোনেশন আগেও করছেন, আজকেও করছেন, ওয়াইফের পক্ষে থেকেও করছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ জানে সব যেটাও হাজবেন্ড ওয়াইফ একলগে করছেন, আল্লাহ তারা জান্নাতও একলগে নেই। আমরা অনেক সময় স্পেশালি টিভিত কিংবা কোনো ডোনেশন দিলে আমি আমার পক্ষ থেকে দিলাম, আলহামদুলিল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে দুঃখ, আপনার বোর পক্ষ থেকে খেয়ে দিতা, বাবি তুই কেন ইয়ে দিতে পারতো না, শাস্তি তুই ইয়ে দিতে পারতো না, কারণ শাস্তি প্রোগ্রামও এরা না দেখে না। সো আপনি কিন্তু আপনার ওয়াইফের পক্ষ থেকে, মার পক্ষ থেকে, বোনের পক্ষ থেকে দিতে হইব ইনশাল্লাহ। খালিদ সাহেব, আপনি আপনার অনুভূতিটা হোকাছেন আজকের এই মাদ্রাসা সম্পর্কে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। জামিয়া দারুল ইহসান, জকিগঞ্জ মাদ্রাসা, সিলেট, বাংলাদেশ। আমি একজন লাইফ মেম্বার মাদ্রাসার ইনশাআল্লাহ। আর এই যে মাদ্রাসাটা যে মৌলানা হাফিজ মৌলানা এনামুল হক সাহেব, তাই অত্যন্ত উপযুক্ত মানুষ আলহামদুলিল্লাহ, এবং খুব দক্ষতার সাথে অতি মানে ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে আর কি, যে মাদ্রাসার আজকে যেটা দেখলাম আমরা লাইভ প্রোগ্রাম, যে অতি ক্ষুদ্র সময়ের মাঝে যে তাই অতটুকু আগুয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, এটা মানে অবর্ণনীয় আর কি। এখন আমার ভাই তো তাই কইছেন সব সারা কিছু, আপনার আমিনুল চৌধুরী, তাই তো সারাও হইয়া দিলাইছেন সকলতা এই মাদ্রাসা সম্বন্ধে। এবং আপনারা যারা দেখছেন, যারা দেখবা, যারা দেখতে আসেন, ইনশাল্লাহ সব সময় সকল সময় এই মাদ্রাসাটার মুখা একটু দয়া করিয়া খেয়াল নজর রাখবা, দান দক্ষিণা করবা। আর মাদ্রাসার দান দক্ষিণা তো দুনিয়া ও আখিরাতের একমাত্র মানে উপকারের জিনিস। দুনিয়াতে আমরা যাই মুগি, আমরা দুনিয়া তৈয়া যাই মুগি, দুনিয়ার সকল সম্পদ তৈয়া যাই মুগি, সেগুনটা নিতাম নাই। তো আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করি সবাই মাদ্রাসার মুখে একটু খেয়াল রাখবা, স্পেশালি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। আমি খালি সবাই জানতাম সাইব, আপনি তো একজন লাইফ মেম্বার, অলরেডি মাদ্রাসা লাগি 1000 পাউন্ড ডোনেশন করছেন, প্লাস আজকেও আপনি আরবার ডোনেশন কেন করলা, এই জিনিসটা আমার একটু মাদ্রাসা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট আর কি, যে আজকে যে প্রোগ্রাম দেখছি, যে প্রোগ্রাম দেখিয়া যে আমার মনের যে একটা উৎসাহ, এবং যারা দেখছেন তারা অবশ্যই আশা করি সকলেরও উৎসাহ থাকবো, এবং প্রত্যেক সময় এটার লাগি আগুয়ে নিবার লাগি আর কি, এটার দানের অত্যন্ত জরুরি, এবং সহানুভূতি করা আর কি আমরা লাগি খুব 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 জরুরি আর কি, এর লাগি ইনশাআল্লাহ। খালি সাহেব লগে কইমু, দেখো কাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস আছে, আমি রং হইলে খালি সাহেব আছে, আমার সাহস আছে, রং হইলে তান কারেকশন করবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস লাগে, আপনি একটা বালা কাম করবা, বাদে যদি না আপনি আরো একটা বালা কাম করার সুযোগ পাইন, তখন মনে করবা আপনার পিছনের যে বালা কাম করছেন এটা আল্লাহর দরবার কবুল হইছে। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। তাইতে বুঝা যায় আজকে খালি সাহেব আবার ডোনেশন করছেন কিংবা আরো যে ডোনেশন করছেন, তার পিছনের যে ডোনেশন করছেন কবুল হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ। দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আপনি কত দিতে দিছেন? জি জি জি, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ দান যেজন দেখ লগে জান্নাতুল ফুসাইন, আমরা লাগে দোয়া করবা আল্লাহ আপনি আলে আওলাদ যারা আছেন জিন্দা ফরজগা মুত্তাকি বানাওকা, দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ। ভাই বোনেরা নকল আল্লাহ কুরআনের একটা কথা কইরা জি আখিরা জি আনিস ভাই ওকা ইনশাআল্লাহ বাকা। আনিস ভাই প্লিজ। আনিস ভাই খুব ফেমাস মানুষ আমরা ব্রিটেনের মাঝে, আলহামদুলিল্লাহ। মৌলানা সাহেব আনিস ভাই আমরা লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের কিন্তু একজন সদস্য, অনেকে মনে করতে আলিম উলামা লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নয় আসেন, আলহামদুলিল্লাহ। আনিস ভাই আসলে পাওয়ারফুল করা যায়, তাই কমিউনিটির অত্যন্ত বালা ক্ষমতা হইন। ইভেন আনিস ভাই আমি আর সামনে খাওয়া ঠিক হইতো না, এইরকম আলিম উলামা হল শুধু খালি আমরা যেন হই নানি যে মোল্লারদর মসজিদ পর্যন্ত এগুলো রং, কিন্তু এটা হরাইল এটা বলি জোকা মোল্লারদর ওখানে একবারে প্রেসিডেন্ট একবারে বাদশাহ পর্যন্ত থাকবা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কি শুরু হয়েছে। তা আনিস ভাই লাগি ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল, আলহামদুলিল্লাহ। তাই না আজকে কেন প্রোগ্রাম আইসেন একজন লাইফ মেম্বার, আলহামদুলিল্লাহ দেখে খুব খুশি লাগছে। এর বাদে তাই অনেক কমিউনিটির ক্ষমতা হন। আনিস ভাই আপনি এই যে মাদ্রাসাত কম সময়ে আল্লাহ এত বড় নিয়ামত বারাকা দিছেন, আপনার অনুভূতিটা একটু খোকার আজ লাইফ মেম্বার হিসাবে আজকে আপনার অনুভূতিটা কিলাহান লাগে এই প্রোগ্রেসটা দেখিয়া?
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এনাম ভাই, সরি আমিন ভাই, শুক্রিয়া। আমাদের যিনি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা, উনি একজন যোগ্য মানুষ। এই জন্য প্রথম থেকে উনি যে সময় এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে, উনার যে চিন্তা ধারণা, যে ধরনের প্রতিষ্ঠান করতেছে, একটু আগে বলছেন যে একটা শব্দ, হ্যাঁ, আমাদের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত যাইতে হবে। নৈতিক শিক্ষা না থাকলে যে অধপতন হয়, এটা বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সব জায়গাতেই একটা প্রমাণিত। সুতরাং নৈতিক শিক্ষা মানে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন। এটা সমন্বিত একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দারুল ইসলাম। আর যেহেতু হাফিজ মাওলানা এনামুল হক ভাই, উনি মিডিয়াতেও কাজ করেন, মসজিদের খতিব, আরো 2টা বড় মাদ্রাসার উনি মুহতামিম ছিলেন। তাছাড়া উনি যুক্তরাজ্যে দেখেন, অনেক দিন ধরে দেখেন, উনি যুক্তরাজ্যে একটা মাদ্রাসা চালান। সুতরাং ওনার হাত দিয়ে যে একটা মাদ্রাসা খুব দ্রুত আগাবে, এটা আমার আগেই বিশ্বাস ছিল। এই জন্য জকিগঞ্জে আলহামদুলিল্লাহ, জকিগঞ্জ আমার লাইফে কখনো যাই নাই। না, আমার বাড়িতে ওসমানী এর যেহেতু একজন যোগ্য এবং খালিস মখলিস লোকের হাত দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান আগাচ্ছে, এই জন্য আমি শুরু করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, এই স্বল্প দিনের ভিতরেই যে একটা মাদ্রাসা এই স্তরে চলে আসছে, এটা খুলুসিয়ত এবং দক্ষ এবং স্কিল ওয়ার্কার তোমার পিছনে কাজ না করলে এটা সম্ভব হইতো না। এজন্য আমরা সবার কাছে আবেদন, বিশেষ করে জকিগঞ্জের আশেপাশে যারা আছেন, আপনারা স্বচক্ষে ভিজিট করবেন এবং মাদ্রাসার সহযোগিতা করবেন। ইনশাআল্লাহ তাআলা আমিনুল হক ভাই আমার সম্পর্কে অনেক বেশি কথা বলছেন, যেটা হয়তো অনেকাংশেই আমার কাছে যায় না। উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বলছেন। আমাদের হাফিজ মাওলানা জাবির আহমদ ভাই আছেন। সো সর্বশেষ কথা হইল যে আমরা যেই অনেক সময় আমরা দেখা যাচ্ছে যে একটা তথ্য আমরা দিতে চাই যে জকিগঞ্জে কিন্তু তেমন মানে এই রূপে তেমন থাকে না খুব সম্ভবত। এই জন্য বাহির থেকে কিছু লোক এই জায়গাতে প্রতিষ্ঠান করার জন্য সহযোগিতা করার প্রয়োজন। আমাদের আমিনুল ভাই উনি ব্যস্ত অনেক, এরপরে কিন্তু উনি মিডিয়া নিয়ে চলে আসছে। এটাই কিন্তু একটা দাও, সবসময় যে টাকা দিত এমন কিছু না। কেউ যদি কিন্তু বুদ্ধিও থাকে, কোনো সুপরামর্শ থাকে, কেউ যদি মিডিয়া দিয়ে কথা বলার থাকে, কেউ যদি কোনো কাজ দিয়ে কোন সময় দিয়ে থাকে, আর সর্বশেষ অবশ্য সর্বশেষ না, এবং সর্বপ্রথম সর্বশেষ দোয়া দিতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আমিন সবাইকে কাজ করার তৌফিক দান করুক। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। জাযাকাল্লাহ খান। দেখো, আমি আগে কইছিলাম আমি আসলে জকিগঞ্জ জীবনে গেছি না, আমি শুধু নাম শুনছি। আমার বাড়ি হইল মৌলভীবাজার, আমি তাকে ইউকে আনিছিল, বাল্যকে পরিচয় হয়েছে, কিংবা আরো মৌলানা সাহেবের পরিচয় হয়েছে, হাফিজ এনাম বাল্যকে পরিচয় হয়েছে দীর্ঘদিন ধরিয়া। দেখো এই হাফিজ মৌলানা এনাম ভাই আনিস ভাই কিন্তু তাই নাকি উসমানীনগর, যেটা গোলাবাজার এরিয়া, কিন্তু তাই নিজেও জীবনে গেছেন না এই জকিগঞ্জ। কিন্তু আল্লাহ ঠান্ডে দিয়ে গোলাবাজারের মানুষের দেয়া দেখো আল্লাহ জকিগঞ্জে কিভাবে একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করুন। অনেক সময় আমরা মনে করি বলে আমি একটা বালা কাম করতাম নি, আমার লোকে কয়জন সাপোর্টার পাইমু, আমার এলাকা তত লন্ডনী নাই, বিদেশি নাই, প্রবাসী নাই, কিংবা ধনী মানুষ নাই। ভাই নাই নকল প্লিজ, বালা কাম করতে আমি সবসময় কই কোটি টাকার দরকার হয় না, বালা কাম করতে একটা বড় মনের দরকার। অনেক কোটি কোটি টাকার মালিক আছেন আজকে লাইভ দেখলো না, অনেক কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক আছেন আজকে হয়তো প্রোগ্রামও আইসেন না, অনেক কোটি কোটি টাকার মালিক আছেন গিয়া দেখো একটা মাদ্রাসা মসজিদের ওয়াজ মাহফিল বইবার সময় নাই। হ্যাঁ, বিকজ তারা বিজি আছেন, এর লাগি সময় নাই। বাট তারা যেন বালা খাম খররা না এটা নাই, তারাও বালা খাম খররা, আলহামদুলিল্লাহ কবুল করুকা। বাট আপনারাই আমার যেন আল্লাহ তৌফিক দিছেন, সুযোগ করে দিছেন বালা খামো যেভাবে সুযোগ মানে অংশগ্রহণ করার, প্লিজ অংশগ্রহণ করবা। আমি আরোটা জিনিস মিডিয়ার মাঝে কই, প্লিজ মনে রাখুন জানো, একজন মানুষের কাছে যদি তাকে 1 কোটি টাকা আর তাই যদি দিন 1000 টাকা, তাই কয় পার্সেন্ট দিচ্ছেন আপনি হিসাব করি লোকা। আর একজন মানুষের কাছে আছে মাত্র 1000 টাকা, তাই দিচ্ছেন 100 টাকা, চিন্তা করুকা থাইন কত পার্সেন্ট দিচ্ছেন। আর হেন 1 কোটি টাকা থেকে 1000 টাকা বুঝা দেব, মাইক 1000 টাকা ডোনেশন করছেন, বাট তা না আছেন সম্পদ 1 কোটি টাকা, 1000 দিচ্ছেন, আপনারা হিসাব করি লোকা কত পার্সেন্ট দিচ্ছেন। আর যার কাছে আছে 1000 টাকা, তাই দিচ্ছেন 100 টাকা, তাই প্রায় 10%-এর উপরে 10% তাই ইনো দিলেছেন। আল্লাহু আকবার। তো এর লাগি আল্লাহ কোরআনও কইরা কিতা, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। আল্লাহ মত ক্রিয়েট করছেন, লাইফ দিছেন আল্লাহ টেস্ট করার লাগি, আহসানু আমালা। আল্লাহ ইনো আকসারু কইছেন, আমার ভুল হইলে ইনো মৌলানা দুইজন আছে কারেকশন করবা প্লিজ, আমার লাগি সাহস আছে কোন কিছু খোয়ার। আহসানু আমাল আল্লাহ কইছেন, আকসারু না। আকসারু মানে বেশি আমল। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাঁচাই দিছেন। আকসারু কইলে আমরা কম্পিটিশন লাগবে না, সে বেশি আমল করেন, যারা কোটিপতি এরা বেশি বেশি টাকা দিয়ে আমল করিলানে, যারা তারা আল্লাহ খানি মৌলানা বেশি নামাজ পড়িয়া ইবাদত বন্দী করিয়া কোরআন তিলাওয়াত করিয়া বেশি আমল করলানে, আমি আমিনুর চৌধুরী আটটি গেলাম নে। বাট আল্লাহ না আমরা বাঁচাই দিছেন আহসানু কইয়া, মানে উত্তম আমল, থুরা আমল হোক বাট উত্তম আমল। ভাই বোন হল এই মাদ্রাসা কিন্তু থাকবো, মনে রাখুন জানেন কিয়ামত আগ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ প্রতিষ্ঠিত যত মসজিদ মাদ্রাসা হইছে থাকের থাকবো। থাকতাম না আপনি আমি, থাকতাম না
এই যে হাফিজ এনামুল হক ভাই শুরু করছেন তাই না দুনিয়ায় থাকতা নাই বা থাকবো এই প্রতিষ্ঠান সো আউকা এই প্রতিষ্ঠান শুধু নাই আপনার এলাকাত আপনি যেখানে খবর পাইবা যে একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুযোগ পান যদি আপনার যা তৌফিক আছে আপনি দিবা যদি আপনার টাকা পয়সা দিয়া হেল্প করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ টাকা পয়সা দিয়ে করবা কোনো বুদ্ধি দিয়া করবা আইডিয়া দিয়া করবা পরামর্শ করে দিবা আনা যারা এরকম প্রোগ্রাম আজকে লাইভর আপনারা যে চ্যানেল থেকে দেখরা আজকে আমরা সিলেটি নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম থেকে বিভিন্ন চ্যানেল একলগে লাইভটা যার যে প্ল্যাটফর্মে আপনি দেখরা ওই প্ল্যাটফর্মটা আপনি শেয়ার করবা ও নিয়তে শেয়ার করবো আল্লাহ একটা বালা খাম এখানে সুবহান আল্লাহ হইছে আল্লাহু আকবার হইছে আলহামদুলিল্লাহ হইছে এই আপনার শেয়ারের কারণে যতজনের খানো এই আওয়াজটা যাইব আপনি এটা সওয়াব পাইবা এই মাদ্রাসাত কিন্তু কালা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরানি হইব বিসমিল্লাহ ফরানি হইব আউযুবিল্লাহ ফরানি হইব নামাজ শিক্ষা নিব কুরআন শিক্ষা নিব হাদিস শিক্ষা দেব হইব আল্লাহু আকবার কতটা বালা খাম আপনি অংশগ্রহণ করবা আমরা বিদায় নিলিমু আমরা হাফিজ সাহেব কথা কইলিবা ইনশাআল্লাহ তান লাস্ট কথা নাম বাইরে মনে রাখুন যে আমি সব সময় কথা কই ফ্রি টাইমটা ইউজ করবা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহি বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহু গফুরুর রহিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে ব্যক্তি এই তাসবিহ হল ফরন আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত খালি জায়গা আছে আল্লাহ নেকি দি বুইরা দিন জান্নাতে একটা করে গাছ লাগানি হয় আর কিতা লাভ হয় যে জায়গার মুখে যে রাস্তা মুখে যে অফিসে বইয়া যে গাড়িত বইয়া আপনি এই জিকির হল ফরবা কিয়ামতের দিন এই রাস্তা এই জায়গায় কিন্তু উইটনেস হইব যে না আপনি জিকির করছেন আও আমরা বেশি বেশি করে নিজে জিকির করি অন্যজনের জিকির লাগি উৎসাহিত করি আর জিকির ফলে কিতা দিলের যত গুনাহ আছে এটা পরিষ্কার হয় ইনশাআল্লাহ মওতের সময় আপনার যদি জিকিরের ফরার অভ্যাস থাকে ইনশাআল্লাহ মওতের সময় আশা করা যায় আপনার এই কলিমা ফরি ফরি আপনার মওত হইব ইনশাআল্লাহ তো আওকা আমরা বেশি বেশি করে নিজে ইস্তেগফার করি আমরা অনেক বিপদের সময় আমরা দোয়া লাগিছে মানুষে কই আমার লাগি দোয়া করেন জানো এন গেছে দোয়া চাই হেন গেছে দোয়া চাই আওকা আপনার যদি কোনো বিপদ থাকে কোনো মুসিবত থাকে আমরা বেশি বেশি করে ইস্তেগফার করি বেশি বেশি করে ইস্তেগফার যদি আপনি করেন আপনার যত বিপদ আছে আপনি সারা লন্ডন আইতা আমেরিকা যাইতা বিদেশ যাইতা কিংবা আপনার বাচ্চা ওর না কিংবা আপনার কোনো মুসিবত ফরছেন বেশি করে ইস্তেগফার করবা আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহু গফুরুর রহিম এই ইস্তেগফার বেশি বেশি করবা আল্লাহ মনে আশা করে দিবা এখন আমি আমার হাফিজ মাওলানা ইনাম ভাই আপনি বাউকা ইনশাআল্লাহ ইনাম ভাই এই যে মাদ্রাসা যে প্রতিষ্ঠাতা এখানে আইছেন ইনাম ভাই আমি আপনাকে জানতাম সারমু দেখো কা আল্লাহর কি মেহেরবান আপনার বাড়ি জকিগঞ্জ জি জি জকিগঞ্জ তান বাড়ি হলো কি কথা কোন জানেন নি উসমানীনগর আমার বাড়ি মৌলভীবাজার ও এটা জানেন মৌলভীবাজার আপনি কি দুই জানেন বাড়ি সাতো সুবহানাল্লাহ দেখো কা আল্লাহর আমি একটু আগে খাওয়াত আসলাম যে আমরা খার বাড়ি খুনানো এটা বড় কথা নাই আমরা কতখান এই এলাকার দনি আছে এটা বড় কথা না আপনি বালা কাম শুরু করবা কইতে গাইবো ব্যবস্থা কইতে কি কই তাই জীবনে কিন্তু কিছুই না জকিগঞ্জ আমার জীবনেও গেছি না প্রথমে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি দ্বিতীয়ত আপনার শুকরিয়া আদায় করি যে আপনি আমার মতো গুনাহগারে যেন এতখান মানে মানে জিও খরচই না আর আমি আইতাম পারছি আলহামদুলিল্লাহ আমি বাইরে কইছি আপনারও কইছি আমার আজকে একটা বোর্ড মিটিং আছে ডাইরেক্টর জখলর এজিএম ওর কিন্তু আল্লাহ যিনি আনাইছেন বাইরে শুকরিয়া দেখে আপনার শুকরিয়া আদায় করি আর এখানে আজকে দেখে আসলে অন্তরটা খুশি হয়ে গেছে এই যে কম সময়ে আপনি খেলেই কেন প্রতিষ্ঠা করার লাগে উদ্যোগ নিলা আর এই কম সময় যে এই প্রোগ্রেসটা হয়েছে এটা ব্যাপারে আপনি একটা কইবা জাযাকাল্লাহ সর্বপ্রথম আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি আপনার নিজের একটা প্রোগ্রাম রেখে আজকে আমাদেরকে এসে লাইভ প্রোগ্রামের মাধ্যমে হাজারো হাজার মানুষকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন নিশ্চয়ই এটা আপনার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে থাকবে ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমি এর আগে যে আমি মোহাম্মদ হারিকান্দি 70 বর্ষী একটা মাদ্রাসা সেই মাদ্রাসায় 5 বছর মুহতামিম বা প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি তো সেখান থেকে এক সময় চলে আসছি তো আসার পরে আল্লাহর কি মেহেরবানি বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্তত 20 থেকে 25টা মাদ্রাসা থেকে আমাকে বলা হয়েছে যে শর্তে আপনি মানেন সেই সমস্ত শর্ত দিয়া আপনার কাছে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে দিতে চাই তো একটার পর একটা প্রস্তাব আসতেই থাকে আমি রাজি হই নাই এবং একটা এমনও প্রস্তাব আসছে যে একজন বলছেন যে সিলেটি ভাষায় 3.5 কেয়ার জায়গা দিবেন সাথে 50 লক্ষ টাকা দিবেন যদি আমি ওনার মাদ্রাসার হাতে নেই এইভাবে তো প্রস্তাব আবার যখন শুরু হয়েছে তখন আমি মনে করলাম হয়তো আল্লাহ আমাকে দিয়ে কিছু করাইতে চাচ্ছেন তো এরপরে যে সময় আমি আবার একটু সিদ্ধান্ত পাল্টাইলাম যে ইনশাল্লাহ কিছু করব তো সর্বপ্রথম আপনি যেভাবে বলছেন আমার এই প্রজেক্টে মৌলভীবাজারের একজন ভাই উনি পরবর্তীতে স্নাতক চলে গেছিলেন উনি বললেন যে আমি প্রথম লাইফ মেম্বার হব কিছুক্ষণ পরে উনি বললেন আমি রুম একটা দিয়ে দিব আজকে যে অসুস্থ মানুষ উনি বললেন এরপরে 1 থেকে 5 পর্যন্ত আমাদের কেউই জকিগঞ্জি না বাইরের মানুষ বলা বলি শুরু করলেন যে আমি লাইফ মেম্বার হব এরপরে জকিগঞ্জের 3-4 জন ভাই আগে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ এরপরে যতটা রুম আমরা পাইছি কোনো একজনও জকিগঞ্জি না সব বাহিরের
তো এটা আসলে আল্লাহর খাস মুদত ছাড়া কিছু না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে রিজাল্ট আজকে আপনাদের সামনে বলা হইলো যে একটা প্রতিষ্ঠান এই মাত্র শুরু হয়েছে, 2-3 বছর হয়েছে, আর এখন তো আমরা নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করছি, কিন্তু প্রতিটা ধাপে দেখা যায় যে একবার ন্যাশনাল ভাবে এটা কম্পিটিশন করে নাম্বার 1-2 হয়ে যাচ্ছে। তো এটা আমাদেরকে ইন্সপায়ার্ড করতেছে, উৎসাহিত করতেছে। মনে হয় আল্লাহর একটা খাস মেহেরবানি এখানে আছে। আর আজকে আপনি যেভাবে, আমি কতটা শেষ করতেই পারি নাই, আপনি যে উৎসাহিত আমাদেরকে করেছেন যে আপনি লাইফ মেম্বার হয়েছেন, এভাবে আরো অনেক ভাই হয়েছেন। তো আমরা মনে করি যে এটা একটা মকবুল প্রতিষ্ঠান, সকলের প্রত্যাশাকে আমরা যেন পূর্ণ করতে পারি। এবং যারা যে সমস্ত ভাই এবং বোনেরা আজকের লাইভের মাধ্যমে আমাদের প্রোগ্রাম দেখতেছেন, এখনো আমাদের আরো প্রায় 10টা রুমের প্রয়োজন। যদি কোনো আল্লাহর বান্দা অথবা বান্দি চান যে আমার নিজের পক্ষ থেকে, মা বাবার পক্ষ থেকে, অথবা আমার কোনো প্রিয় মানুষের পক্ষ থেকে আমি একটা রুম দিতে চাই, তাহলে আপনি একটা রুম দিবেন। 3,500 পাউন্ড দিয়ে আপনার ওই রুমে আপনার অথবা আপনার প্রিয় মানুষের নাম লেখা থাকবে। আর যারা লাইফ মেম্বার হচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের নাম, আমরা যদিও আজকে সার্টিফিকেট দিয়েছি, কিন্তু প্রত্যেকের নাম আমাদের বিল্ডিং এর পাশে একটা বিলবোর্ড বানানো হবে এবং প্রত্যেকের নাম সেখানে খুদাই করে রাখা হবে স্মৃতি হিসাবে। কিয়ামত পর্যন্ত যদি এই মাদ্রাসা থাকে তাহলে ওনাদের নামও থাকবে। যত মানুষ দেখবেন সকল মানুষ ওনাদের জন্য দোয়া করবেন এবং ওনাদের মুক্তি এবং ওনাদের মাগফিরাত কামনা করবেন। ধন্যবাদ আপনাকে। মৌলানা সাহেব, এখানে আপনারা কোন কোন ক্লাস হল ফরার কোন কোন ক্লাস ফরার প্ল্যান আছে? বর্তমানে হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র হিলস চলতেছে, যেহেতু বিল্ডিং এর সমস্যা। তো এখন আগামী জানুয়ারি থেকে আমাদের ক্লাস 6 থেকে নিয়ে 10 পর্যন্ত শুরু হবে, মানে সেকেন্ডারি হিসাবে। আবার প্রাইমারিতে শুরু হবে, মানে কিন্ডারগার্টেন ক্লাস 1, 2, 3 আমাদের বিল্ডিং এর ক্যাপাসিটি অনুযায়ী। কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের অনেক বড় প্ল্যান আছে, আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন এবং প্রতিষ্ঠান যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে সেভাবে যদি অগ্রসর হয়, ইনশাআল্লাহ আমাদের অনেক বড় প্ল্যান। আমি লাইভ কিন্তু একটু আগে হয়েছে, আপনি কেন আসলা না? হয়তো আপনি লাইভ আরবার দেখলে শুনবা। আপনার সামনে আইসই, আমি একটা অনুরোধ করতাম স্যার, জানি না এই এলাকাতে আমি জীবনে গেছি না, এই এলাকাতে কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা না। এর বাদে আমি আপনারে আজ একজন প্রতিষ্ঠাতা ফাউন্ডার হিসাবে আপনার কাছে অনুরোধ করতাম চাই, যদি সুযোগ হয় কোনোদিন, এখন তো আমরা বাইন দিয়ে শুরু করছি, আমরা বই নাইন তো যদি একটা সুযোগ করা যায়, কারণ আপনারাও হইন সব সময় একটা মা যদি শিক্ষিত হইন, একটা ফ্যামিলি জাতি শিক্ষিত হয়ে যায়। তা আমরা অনুরোধ এটা করতাম, আপনারা অনুরোধ রইল, যদি সুযোগ চাই আমরা লগে বই নিয়ে করে অংশগ্রহণ করবা, ইলাহার কোন চিন্তা ভাবনা আসেনি না, তাহলে অনুরোধটা রইল। চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। আসলে পুরুষদের অনেক মাদ্রাসা আছে, কিন্তু বোর্ডিং সহ গোটা জকিগঞ্জের মধ্যে কোনো মাদ্রাসা নাই। এই যে আপনাদের বিশ্বনাথ বা অন্য এরিয়াতে, আমাদের এরিয়া থেকে মহিলারা আসে। তো সুতরাং এই পুরা পূর্ব সিলেটের মানুষের দাবি হচ্ছে যে বোর্ডিং সহ একটা মহিলাদের মাদ্রাসা করা। হয়তো আল্লাহ আপনার অন্তরে ডালি দিয়েছেন, এই জন্য আপনি পছন্দ করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো খয়ের এবং বারাকা আছে। আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে হবে। আল্লাহু আকবার, জাযাকাল্লাহ। আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান কিংবা আপনারা হেল্প করতে চান, আপনার অ্যাড্রেসটা একটু যদি টোটাল হইলেন ইনশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহ। আমার মোবাইল নম্বরটা বলছি 078-531-50744। আবার বলছি 078-531-50744। আপনার অ্যাড্রেসটা হল এটা কোন জায়গা পড়ছে? আমাদের জামিয়া দারুল ইহসান হচ্ছে সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার সোনারসার নামক এরিয়া। এই সোনারসার যে বাস স্টেশন আছে, বাস স্টেশন থেকে মাত্র 1 থেকে 1.5 মিনিট লাগে। একবারে সিলেট টু জকিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যেটাকে বলে, ওই আঞ্চলিক মহাসড়কের সাথে লাগানো আমাদের প্রতিষ্ঠান। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক লাইফ মেম্বার আজকে আইছেন, অনেক আইতা পারছেন, অনেক আওয়ার বাদে আরবার টপ আপ করছেন। তার উদ্দেশ্যে আপনি কোন মেসেজ দিবেন? আসলে এইভাবে যারা আবার টপ আপ করছেন, এর আগের ডোনেশন ওনাদের কবুল হয়েছে, এটা লক্ষণ। যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কারো ডোনেশনকে কবুল করেন, তখন তাকে আরো সামনে অগ্রসর হইয়া আরো কন্ট্রিবিউশন করার সুযোগ দান করেন। আমরা বিভিন্ন টিভিতে ফান্ডরাইজিং করি, সব জায়গাতেই দেখছি যে সিলেক্টেড কিছু মানুষ বারবার ডোনেশন করেন। আসলে এদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বারবার দেওয়ার তৌফিক দান করেন। এইভাবে যখন কোনো মানুষ হজ করে, যে তার হজ করার কোনো ক্যাপাসিটি নাই, কিন্তু বারবার হজ করতেছে, এটা আল্লাহ কবুল করছেন বিদায়। তো এই প্রজেক্টে আসলে এই মানুষগুলোকে আল্লাহ কবুল করেন। আজকে তো মানুষ খুব বেশি ছিল না, আপনারা নিজেরা দেখছেন। আমি যখন ফান্ডরাইজিং উঠছি, দাঁড়াইছি, আমি আসলে একটু ভীত ছিলাম যে এত কম মানুষের সামনে কিভাবে আমি আবদার রাখবো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে খুশি করে ফেলছেন যে এত কম সময়ের মধ্যে, কম সময়ের মানুষের মাঝে 5টা রুম হয়েছে। আমার মনে হয় লাইফ মেম্বারও প্রায় 6 জন হয়েছেন, এবং দরজা জানালা এবং ইট প্রত্যেকটা প্রজেক্টে আলহামদুলিল্লাহ আশানুরূপ আমরা সাড়া পেয়েছি। আল্লাহ সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন, সকল মুর্দিগানকে মাফ করুন, এবং যারা কবরে চলে গেছেন সকলকে আল্লাহ জান্নাত নসিব করুন। আমিন। জাযাকাল্লাহ খাইরান ভাই, আল্লাহ কবুল করুক। ভাই
শুনে না আমরা বিদায় লইলি মুখ ইনশাআল্লাহ বিদায়ের আগে আমি কথাটা আবার কইমু মনে রাখুন যেন কোন জায়গাত মাদ্রাসা হওয়ার সে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা কোন ফ্যামিলি প্রতিষ্ঠা করা কোন অর্গানাইজেশনে প্রতিষ্ঠা করা এটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট লোক আমি আমিনুর চৌধুরী এই বালাখাম অংশগ্রহণ করছিনি ইম্পর্টেন্ট লোক আপনি যে এই লাইভটা দেখা এই ভিডিওটা দেখা আপনি এই বালাখাম অংশগ্রহণ করছেনি যদি আপনি করেন আলহামদুলিল্লাহ যদি আপনি না করিয়া থাকেন আপনার নিজের সেলফে জিকেও কা বলে বালাখামর সুযোগ আইছে আমার সামনে আমি খেনে লাভবাইক হইলাম না বালাখামর সুযোগ আইছে আমি খেনে করলাম না কারণ এমন এক সময় আইব যে সময় আপনি চাইলেও করতে পারতা নাই খেনে পারতা নাই বিকজ আপনার তখন হয়তো মৌতুই যাব আর নাইলে আপনার সাকরাত আপনার সামনে আইব তখন আমরা অনেকে কইম বলে আল্লাহ আমার আর একটু সময় দিতা যে সময় সাকরাত আমার সামনে আইব আমরা কইম আল্লাহ আমার আর একটু সুযোগ দিতা সুযোগটা কিতা লাগি জানো নমাজ পড়ার লাগি না ডোনেশনের লাগি আজকে এখন চাচা ইনো দেখছেন হুইল চেয়ারে এখন চাচা আইছেন তান কিন্তু একটা রুম একটা তান ডোনেশন করছেন ফাউন্ডার মেম্বার হইছেন তান ছেলে হইছেন আরবার ছেলে তান মার পক্ষ থেকে দিয়েছেন আল্লাহু আকবার এই যে একটা ফ্যামিলির একটা আজকে ডোনেশন দেখলাম দেখিয়া দিলের মাঝে ওলাখান খুশি লাগছে আল্লাহ জানো প্রত্যেকটা ফ্যামিলিরে এইরকম করেন যেন বালাখামো কম্পিটিশন করেন বালাখামো আগ্রহী আঞ্জেন ডোনেশন করার লাগিয়া জাযাকাল্লাহু আল্লাহ কবুল করুক ভাই জয় ইনশাআল্লাহ আপনি আপনার অনুভূতিটা হোকাছেন আপনি যাচ্ছেন নিজে ডোনেশন ইনশাআল্লাহ আপনি প্লাস আপনার ওয়াইফের পক্ষ থেকে খরচই লাইফও মেম্বার আল্লাহু আকবার দোয়া করি আল্লাহ আপনারে জান্নাতে একলগে নিয়া বাবিরে সব হুসাইতা আপনার অনুভূতিটা না আমার ওয়াইফর লাইন আমার আম্মা লাইন আম্মা লাগে আল্লাহ সরি আপনার আল্লাহ আমারে জান্নাত দান করুক আজকে প্রোগ্রামটা খুব সফল হইছে সুন্দর হইছে আর আজকে ডকুমেন্টারি যেটা দেখলাম এটা মানে নিজের দিলটাকে দিতে বাধ্য হয়েছে ডকুমেন্টারি খুব সুন্দর আর অতি কম সময়ে যে এটা মানে অতটুকু হইছে আল্লাহ এটা চালাই যেতে আর আমরা দোয়া করি মৌলানা সাহেব এটা যেভাবে হাল ধরছেন সুন্দর এটা হাল ধরে দেখো ইনশাল্লাহ হইব জাযাকাল্লাহ খাইরান আসলে আপনার আম্মা দুনিয়াতে শুননি জি আছেন আল্লাহু আকবার আব্বা মারা গেছেন আমি এক জিনিস কই এইরকম মা বাপ মানে আওলাদ যেন দুনিয়া তুইয়া যাওয়া এটা লোকে কিসমতি মা বাপ হল দোয়া করি আল্লাহ বাইরে আমার আব্বারে জান্নাত দান করতা তার আম্মারে নেক হায়াত দিতা সুস্থতা রাখতা আমার আব্বাই একটা মহিলা মাদ্রাসা দিয়া গেছেন আল্লাহু আকবার আর একটা স্কুল বানাই দিয়া গেছেন সুবহানাল্লাহ তো বুঝা যার হো আওলাদ ও বাপরা আওলাদ আপনি আল্লাহ কবুল করুক আল্লাহ আপনার আম্মারে খিদমত করার তৌফিক দিতা আপনার আম্মারে আমার পক্ষ থেকে সালাম কইবা বাবিরে সালাম কইবা আল্লাহ যেন আপনার ফ্যামিলির সবরে একলগে নিয়ে জান্নাত নিয়া ফুসাই আমার একটা বিশ্বাস খান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাদিসে লগি আজকে আপনার আব্বা আরো আরাম ফায়রা কারণ ইলা আওলাদ তুইয়া গেছেন যে আওলাদের ডোনেশন করিয়া দোয়া চাই না আমরা ভাই বোন যারাও আছি দেশের সম্পদ আমরা বুক করতে না খেয়াল যা পাই আল্লাহ যার মাল তার সব আপনার বাড়ি কোন জায়গা ভাই ও জকিগঞ্জ আমার বাড়ি আমি জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এখানে জানি আমি বাট আমার বাড়ি জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ কবুল করতা ইনশাআল্লাহ আমরা বিদায় লিমু বিদায় লওয়ার আগে আমরা আরো জন জকিগঞ্জের খুব ফেমাস মানুষ আমরা বিটেনের মাঝে আছে ভাই ইনশাআল্লাহ খুব পরিচিত ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ সব সময় বালাখামত এখন আমরা আবুল ভাই শুধু খালি বালাখামো চ্যারিটির লাগি নাই কমিউনিটির লাগিও সব সময় বালাখামত এখন ভাই আজকে আপনার অনুভূতিটা একটু হোক রিয়েলি গ্রেট এক কথায় যেটা কয় যে আজকের যে এইরকম প্রোগ্রাম উপস্থিত হইতাম পারছি আমি নিজে গর্বিত মনে করলাম এবং শুকরিয়া আদায় করলাম আল্লাহ পাকের যদি ইচ্ছা না থাকতো এইরকম মোবারক প্রোগ্রামও উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয় হয়তো অনেক উপস্থিত হইতে পারছেন না কিন্তু টান যদি মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু অবশ্যই নেক্সট টাইম এরকম প্রোগ্রাম থাকলে অবশ্যই উপস্থিত হইবা আর আজকের যে প্রোগ্রাম হয়েছে যে একটা টার্গেট যেটা ছিল যে একটা ডকুমেন্টারি দেখানি এর সাথে সাথে আজকের এই হুশ জেন প্রোগ্রামের যে হাফিজ মৌলানা এনাম সাহেব তাই কইছিল যে আমার 30,000 পাউন্ডের দরকার আমি একটা হিসাব করলাম দেখলাম যে 30,000 পাউন্ড ফারইয়া বহুত উপরে গেছে গিয়া যেটা যে মকবুলিয়াত ওখানেও বোঝা যায় যে এইরকম প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনেকে যে বাজেট দেন এই বাজেটটাকে বহুত করে থাকে কিন্তু এই বাজেট পাস হয়ে গিয়া আরো মনে হয় বাজেট আল্লাহ কাছে দিছিলাম তাই কইছেন না আমি কইরাম না যে আমি পয়সা খরচ চাইলাম না আমি কইরাম হলে দোয়া করতা ওটা দিয়েও স্টার্ট করছেন কিন্তু দেখা যার প্রায় 30,000 তাই কইছিল কিন্তু 30,000 অনেক উপরে গেছে ওটাও আমি আর তাই রিয়েলি অনেস্ট মানুষ আর এটা আমার বাড়ির দ্বারও এই মাদ্রাসাটা যার কারণে 6 মাসের ভিতরে এইরকম যে একটা মাদ্রাসা থাইন 6 মাসে যে এত দ্রুত এইভাবে তাই যে স্থাপনা রেডি করতে পারছেন আমি আসলে এটা আনবিলিভেবল সব আল্লাহর ইচ্ছা এবং তার অনেস্টি আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন তার মনের আশা আকাঙ্ক্ষা যেটা তাই সাইরা গতানুতিক কোনো মাদ্রাসা নাই এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা ক্যাডেট স্টাইলে মাদ্রাসা হইতো যেটার মাধ্যমে কম্পিটিশন ও ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে যেভাবে বিভিন্ন দেশে যাই ওরকম তার মাদ্রাসা থেকে যাইতা আপনি শুনিয়া খুশি হইবা তার তো বারবার আমরার মাদ্রাসা এবং এই যে রেজাল্ট যেটা হইছে যে এই যে নয়া মাদ্রাসা হইয়া লগে লগে রেজাল্ট আজকে তান যে বেফাকুল মাদারিস যে একটা বোর্ড আছে তানতানোর এই বোর্ডের মাঝে দেখা যায় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনটা যে মাদ্রাসা তাইছে এরকম একটা ছোট মাদ্রাসা আমার মনে হয় ইনশাআল্লাহ এটা কামিয়াব ইনশাআল্লাহ
জাযাকাল্লাহ খাইরান। আপনার কাছে অনুরোধ থাকবো, আপনারা এই এলাকার আছেন সবসময় কন্টিনিউ সাহায্য সাপোর্ট সহযোগিতা করবা। এখন থেকে আর থান মাদ্রাসা না, এখন থেকে আপনার মাদ্রাসা নাই, পূর্ব সিলেট সব মুসলমানের এটা পূর্ব সিলেট ওখানে নাই কোন মাদ্রাসা কোন প্রতিষ্ঠান হওয়ার পরে এটা আপামর জনসাধারণ। আমি যেটা আমি রং যেটা তান মাদ্রাসা ওখানে উদ্যোক্তা একজন লাগে, ও উদ্যোক্তা হিসাবে তান মাদ্রাসা কইছি, কিন্তু আমরা এটা মাঝে আজকে আপনিও একজন এখানে ডোনেট করছেন, আপনি একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, কিন্তু আপনি সব সম্প্রচার করে যে সাহায্য করে তার থেকে বেশি লগে লগে আপনি ডোনেট করছেন। তা আমি মনে করি এটা আপনার মতো মানুষে যদি আগুয়ে আইন এরকম মকবুলিয়াত যেটা এরকম মাদ্রাসা উত্তর সমৃদ্ধি হইব, এটা আমার বিশ্বাস। আসলে জকিগঞ্জের যে বাইন যারা দেখরা তারা কাছে অনুরোধ, একবার দরকারে সোনাসার গিয়া জায়গা পরিদর্শন করুকা, দেখুকা কিলা খিতা দেখে যদি মনের তাকিতে কিছু দেওয়া লাগে টান দিয়াউকা, আমরা এখান থেকে যা আহ্বান করি আর পরিস্থিতি কিরকম হিকানো তেন গিয়া দেখুকা। বাট পাবলিক সাপোর্টে একটা জিনিস কোয়া লাগে, পাবলিক সাপোর্টে 6 মাসের ভিতরে এরকম 1 কোটি টাকা খরচ করা, এটা যদি ও একদম আন্তরিক যদি জিও না থাকে সম্ভব নাই। আমার বিশ্বাস আমরা জকিগঞ্জের যে বাইন নকল আছেন, বইন নকল আছেন যারা, খালি শুধু বাইন তরে না, বইন তরে আমি কইম আপনারা যারা আছেন প্লিজ, এটা আপনার মাদ্রাসা, আমরার মাদ্রাসা, সবর মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসা কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো, আপনি আমি থাকতাম না। তা আউকা আমরা এই মাদ্রাসা যতক্ষণ পারি সাপোর্ট করি, সহযোগিতা করি। আর আমার বিশ্বাস আমার এই বাইর লগে আরো যারা আছেন, আপনারা জকিগঞ্জের যারা বাইন নকল আছেন, বইন নকল আছেন, প্লিজ খালি যদি একবার তা মনে করি এটা আমার মাদ্রাসা, আর এই মাদ্রাসা দিনে থাকবো, আমি থাকতাম না। সো যতক্ষণ সুযোগ আছে আপনারা যেভাবে পারেন, যতক্ষণ পারেন প্লিজ মাদ্রাসা লাগে হেল্প করবা। আর কিছু পারেন না পারেন দোয়া করবা, ফোন করে জিকেইবা হাফিজ এনাম বাইরে জেনে কোন রকম সহযোগিতা লাগবো নি, ওখান থেকে জিকেইলেও এই কমিউনিটি যে বাইন নকল আছেন তারা শান্তি পাইবা। জাযাকাল্লাহ খাইরান। মাথা কথা বলিলে মাফ করে দিবা। অনেকে কমেন্ট করছেন, আল্লাহ আপনারা প্রত্যেকের কমেন্ট কবুল করুকা। কিয়ামতের দিন যেন এই কমেন্ট এবং শেয়ার এই লাইকের কারণে আল্লাহ আপনারা আমার জান্নাত দান করেন। থ্যাংক ইউ জাযাকাল্লাহ খাইরান ভাই। আর যারা দর্শক শ্রোতা যারা আছেন, আমি সবরে মোবারকবাদ জানিয়া আমি বিদায় নিলাম। ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহ খাইরান। বিদায় নিলাম ইনশাআল্লাহ। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক ইন্নাহু আল গফুরুর রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।